true that she was born in 1909 and died in 2004, and she can perhaps be called the first major woman poet in Malayalam, though she's not without predecessors or contemporaries from Kadathanat Madhaviamma to Mary John Kuthatukulam. I mean, she had quite a few women poets as contemporaries. And these poets are also not without a claim to some kind of greatness. One of the major factors that made a poetic genius like her possible was probably the awakening of women's consciousness during the Kerala Renaissance, or what is generally called Kerala Renaissance, though I would qualify it as a series of movements rather than a single monolithic kind of movement. And the agency that Renaissance provided, the agency it provided women. A lot of journals that appeared in Malayalam towards the end of the 19th century, like Suguna Bodhini, Sujana Nandini, Lakshmi Bai, and Muslim Vanita, had already initiated discussions on the need for women's education and emancipation in some sense. Regulations permitted men to have only one wife at a time. This was the Malabar Act of 1896. The voting rights granted to the women of Travancore in 1919, when our poet was just 10 years old. The representation given to women in various democratic bodies from 1922 onwards. The discovery that the division between men and women is not the natural basis of the social order. The new critique of the gender logic of Kerala's Renaissance, as represented in novels like O. Chandumenon's novel Indulekha, the discovery of the race, class, caste, gender nexus, and the consequent interrogation of a monolithic model of feminism, the new knowledge of the long tradition of women's writing in India, the rereading of Indian myths or legends popularized during the years of independent struggle, the new national consciousness promoted by the anti-colonial movements, the principles of non-violence and religious amity, and the practices of non-cooperation and satyagraha followed and propagated by Mahatma Gandhi, the widening democratic consciousness, the silent dialogues among the contemporary Malayalam women writers, including fiction writers like K. Saraswati Amma and Lalitampika Andarjanam, the serious reading of great Malayalam books from Irasheri, Achan, and Kuntanam to Pikunjiraman Nair, Pailopilli, and Idasheri, who were in some sense her contemporaries, and the selective absorption of their poetic qualities and aesthetic outlooks. Her own family background, with its luminous presence of literature and education, all these elements have directly or indirectly played their parts in the making of Balamaniamma's poetic world. It is not impossible to find the impact of the Bhakti poets from Tirumular, Akamahadevi, Basavanna, Tukaram to Sri Narayana Guru, and many women Bhakti poets from Mirabai to Lal Ded on her poetry, since one can find a synthesis of Bhakti and Karma, to use familiar Indian terms, in her poetry that strongly combined social involvement and philosophical detachment. Her siding with women was a natural extension of her sense of freedom and of justice. She did not think even for a moment that women can be independent in an unjust, unequal, and violent world. Of course, she did see the violence in its specificity, but she also did not give attention of violence in society in general. That is why her poetry was opposed to all forms of violence, exploitation,
inequality, and injustice. She saw women in their diverse contexts as she did men and never tried to idealize or romanticize women. Patriarchy to her was yet another form of violent power or violent exercise of power. Here, her vision is closer to that of her contemporary Lalitambika Andarjana, perhaps than that of someone like K. Saraswati Amma, who was almost like a born man-hater. Balamaniamma's first world is a world where woman appears as beloved, wife, mother, grandmother, housemaid, office worker, and the incarnation of Durga. At least in 2 or 3 poems, you find the woman in that form in her poems. The second is a social world that interrogates status quoist beliefs, concepts, and various kinds of and she makes a kind of she interrogates social conventions to a great extent because she was also inspired, as I already said, by contemporary awakenings like the freedom movement, and also informed profoundly by Gandhian values and the positive aspects of the tradition, even while she rejected a lot of conventions that she found impediments to progress and freedom. She also recognized and accepted whatever she found to have been positive in our tradition. Her third world is a spiritual world, where the poet tries to comprehend the nature of human beings' relationship with external nature, with the universe, and with God, or what can be named in a general sense, God or the divine. In her early poems, the world is a child and nature is like a mother. Early poems like Kuppugai, Amma, Bhavanayil, Stri Hridayam, Prabhanguram, Kalikotta, Unyalil, which would mean something like supplication, mother, in my imagination, woman's heart, the dawn, the toy basket, on the swing. These are some of her very early poems. And in a group of later poems, the mother is a doctor or a nurse who treats the sick social work, where she reinterprets several myths and discovers dramatic monologue as an ideal poetic form to project her thoughts about the world. The poems like Vishwamitran, then the story of the Acts, which revolves around the story of the creation of Kerala by Parashuraman. Then there is a poem called They Sing, Our Padunu. There's a poem called Ammumma, Muttashi, which is Granny, and Nagarathil, in the city. So in all these poems, you find myths being reinterpreted and brought to bear on contemporary context. And also, these are poems of extreme social involvement. In the final phase of integration, I would call it a phase of integration, or a syncretic kind of phase, where the individual is seen as a part and product of the society. She redefines karma in the light of the present experiences, accepts life as it is, and attains a rare philosophical profundity that, however, avoids total renunciation. She does not advocate, nor did she practice total renunciation, and does not deny the earth and basic human passions. That even the final phase, she recognizes the importance of life on earth with all the passions associated with human mind and human life. Psychological insights, a holistic vision of life, understanding of the tragic and profound compassion, these underlie all these 3 phases of her poetic growth. So there are certain values and certain principles, including aesthetic principles,
that give her poetry a kind of continuity, even though for the sake of convenience, I have divided it into three phases or the three worlds of Balamaniamma. I'm sorry, now I'll switch over to the mother tongue. ബാലാമണിയമ്മയുടെ കവിത ഏറെ പാരമ്പര്യങ്ങളെ സമന്വയിക്കുകയും നവീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തമിഴിലെ ആണ്ടാൾ, കന്നഡത്തിലെ മഹാദേവി അക്ക, കാശ്മീരിലെ ലാൽദൻ, മറാഠിയിലെ ജാനാബായ്, ഹിന്ദിയിലെ മീരാബായ് തുടങ്ങിയവരുൾപ്പെടുന്ന ഭക്തികവിയുടെ സ്ത്രീ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് ചൈതന്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആധ്യാത്മിക ദർശനം, കുമാരനാശാന്റെ മാംസമുക്തമായ പ്രണയസങ്കല്പം താരതമ്യേന, വള്ളത്തോളിന്റെയും പിന്മുറക്കാരുടെയും ശൈലീ സൗഭാഗ്യം, ഇടശ്ശേരിയുടെയും വൈലോപ്പിള്ളിയുടെയും മറ്റും സമകാലീനമായ സമൂഹോന്മുഖത്വം, ഈ മൂലകങ്ങളെ സ്വന്തം പ്രതിഭയുടെ മൂശയിലിട്ട് ഉദ്ഗ്രഥിക്കുക മാത്രമല്ല കവി ചെയ്യുന്നത്. പ്രകൃതിയെയും സ്ത്രീയെയും സമൂഹത്തെയും ആത്മാവിനെയും സംബന്ധിച്ച സ്വകീയ ദർശനത്തിന്റെ പ്രകാശത്താൽ തനിക്ക് കൈവന്നതിനെല്ലാം അവർ തിളക്കമേറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. തീവ്രമായ സ്ത്രീ വിമോചനവാദത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അവർ സ്ത്രീയുടെ ദത്താവസ്ഥകളും കുടുംബസങ്കല്പവുമായി സന്ധി ചെയ്ത ഒരു കവിയാണ് എന്ന് തോന്നിച്ചേക്കാം. കേവലമായ വർഗ നിലപാടിൽ കുലീന മധ്യവർഗ മൂല്യങ്ങളെ അനുധാവനം ചെയ്യുകയാണ് എന്ന പ്രതീതിയും ഉളവാക്കാം. എന്നാൽ അത്തരം ലളിതവാദങ്ങൾക്കപ്പുറം പോകുന്ന സൂക്ഷ്മതകളും സങ്കീർണതകളും നിറഞ്ഞതാണ് ബാലാമണിയമ്മയുടെ മൂല്യസമൃദ്ധമായ കാവ്യ ലോകം. സ്ത്രീമുക്തിയുടെ ദൃഢസ്വരങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ സുഗതകുമാരിക്ക് ശേഷം വന്ന കവികളിലും മാധവിക്കുട്ടിക്ക് ശേഷം വന്ന കഥാകൃത്തുക്കളിലും ആണ് കേൾക്കാൻ കഴിയുക. പക്ഷെ ബാലാമണിയമ്മ നിർഭാഗ്യവശാൽ എന്ന് പറയട്ടെ, ആദ്യം മുതലേ മാതൃഭാവത്തിന്റെ ഗായികയായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഇതിൽ ഒരുപാട് വിമർശകർക്ക് പങ്കുണ്ട്. ഞാൻ അവരെ കുറിച്ച് വിശദമായി ഇവിടെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു നിർഭാഗ്യമെന്ന് ഞാൻ നിശ്ചയമായി വിളിക്കും. അവർ മാതൃത്വത്തിന്റെ കവി, മാതൃഭാവത്തിന്റെ ഗായിക മുതലായ വിശേഷണങ്ങൾക്കാണ് വിധേയയായത്. ഇതിൽ സത്യമില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുകയില്ല. ആംശികമായ സത്യം തീർച്ചയായും അതിലുണ്ട്. അതേസമയം തന്നെ അവരുടെ രചനയുടെ ഒരുപാട് മൂല്യങ്ങൾ, ഒരുപാട് മാനങ്ങൾ ഈ ലേബൽ മൂലം അവഗണിക്കപ്പെടാനിട വന്നു. വായനക്കാരാലും നിരൂപകരാലും അവഗണിക്കാൻ ഇടവന്നു എന്ന് മറന്നുകൂടാ. അവരുടെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ആദ്യകാല രചനയെ തന്നെ നോക്കുക. വിട്ടയക്കുക എന്ന പേരുള്ള രചന, ടാഗോറിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രചനയാണത്. 1972 ഒരു രചനയാണ്. അതൊരു ഭാവകാവ്യമാണ്. അതിലെ സ്വാതന്ത്ര്യച്ചുവായ കൊച്ചു പക്ഷി തറവാടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ പലതരം അച്ചടക്കങ്ങൾക്ക് വിധേയായി കഴിയേണ്ടി വരുന്ന ഒരു 18-കാരിയുടെ മുക്തിദാഹത്തിന്റെ കൂടി പ്രതീകമാണ് എന്നത് വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. എത്ര പേർക്ക് അത് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും. പരതന്ത്രയായ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ മോഹം എന്ന രാഷ്ട്രീയ വ്യാഖ്യാനവും ശരീരത്തിൽ കുരുങ്ങിയ ആത്മാവിന്റെ മോക്ഷ പിപാസ എന്ന ആധ്യാത്മിക വ്യാഖ്യാനവും ആ കവിതയ്ക്ക് സാധ്യമാണ്. എങ്കിലും അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നോക്കിയാൽ പ്രഭാതാഗമനത്തിൽ നഭസിലേക്ക് ഉയരുന്ന സ്വവർഗക്കാർ, അതായത് പക്ഷികൾ, പുലരിയിലും പഞ്ചരത്തിന്റെ തമസിൽ കഴിയേണ്ടി വരുന്ന ചെറുപക്ഷി, മർത്യലാളനയിൽ അതിന്റെ അസംതൃപ്തി, ജന്മഭൂവായ മോഹന കാനനത്തിന്റെയും അവിടുത്തെ താമര തടാകങ്ങളുടെയും പുൽത്തളിരുകളുടെയും പുഷ്പരാജികളുടെയും തന്നെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന നീലവാനിടത്തിന്റെയും സൗന്ദര്യ വിശാലതകൾ, വാസനകൾ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ഒരു ബാലികാത്മാവിന്റെ ഉഡ്ഡയനേച്ഛ, പറക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളരെ തീവ്രമായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കവിതയാണ് അത് എൻ്റെ നോട്ടത്തിൽ. സ്ത്രീ ബാലാമണിയമ്മയുടെ കവിതയിൽ പല പല രൂപങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്. കാമുകിയായി, വധുവായി, ഭാര്യയായി, വീട്ടുകാരിയായി, അമ്മയും അമ്മൂമ്മയുമായി, വേലക്കാരിയും ഉദ്യോഗസ്ഥയുമായി, ദേവതയായി, സ്ത്രീയുടെ സാമൂഹ്യമായ റോളുകൾ ഈ കവിതകളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രമേയമാണ്. കാലത്തും ആ പ്രമേയം വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഈ രചനകളിൽ
അപവാദം എന്ന അധികം രൂപയാണ് കണ്ടിക്കാവുന്ന രൂപത്തിൽ എഴുതാം. നഷ്ടപ്പെട്ട സന്യാസത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട 78 ഈ വിവാഹാലോചനയെ അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അച്ഛന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ അവൾ ഇങ്ങനെയാണ് നിരാകരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ തത്വബോധമൊക്കെ നേടിയത് ഏതെങ്കിലും മായയുടെ നീരാളിക്കല്ലാണോ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു സന്യാസിനിയെ പോലെ നിരാകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കുലഗുരുവായ അച്ഛൻ കാലം ചെയ്തു. ശിഷ്യരെല്ലാം പല ദിക്കിലേക്കായി പിരിഞ്ഞുപോയി. അവൾ വനജീവികൾക്ക് തോഴിയായി ജീർണമായ ആശ്രമത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. കാടുകളിൽ ഇടറി നടന്നു. അരുവികളുടെ മന്ത്രജപം കേട്ടും വിശ്വരഹസ്യത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചും നേരം പോക്കിയ അവൾ വെറുതെയാം മർത്യനും ജീവിതം അന്യർക്കായി നിറവേറ്റാൻ ഒന്നുമില്ലെന്നു വന്നാൽ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഒരുതരം വ്യർത്ഥതാബോധത്താൽ വേട്ടയാടപ്പെടുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെങ്കിൽ ജീവിതം വ്യർത്ഥമാണ് എന്നൊരു ബോധം ക്രമേണ അവളുടെ ഉള്ളിൽ ഉദിക്കുന്നു. വർഷങ്ങൾ പോകുന്നു. ആ ഉടൽ ശോഷിച്ചു. കാലുകൾ വിങ്ങി നെടുവീർപ്പിട്ടുകൊണ്ട് കാൽവയ്പ്പുകൾ അളക്കാൻ തുടങ്ങി അവൾ. കാടിന്റെ തീച്ചെഞ്ചിട, അതാണ് ബാലാമണിയമ്മയുടെ പ്രയോഗം. അതായത് ചുവന്ന തീ പോലെ ചുവന്ന ജട, തീച്ചെഞ്ചിട ഉലയുകയും ജലനിർച്ഛരങ്ങൾ തെറിച്ചു വീഴുകയും ശിരസിന്റെ ഇളന്തിങ്കൾ വിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കാലന്റെ നടനമായി കണ്ടു അവൾ. ആരണ്യം വീണ്ടും അഴകു നേടി. കുരുവികൾ കൊക്കുരുമ്മി പാറി നടന്നു. വസന്തം അവളിലും താൻ അടിച്ചമർത്തിയിരുന്ന തൃഷ്ണയെ പൊലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഏതോ പക്ഷി ഹൃദയത്തിൽ മന്ത്രിക്കുന്നതായി തോന്നി. ജീവന്റെ ഉദയപ്രകാശം നീ പാഴിലാക്കി, ഇണചേർന്നുരുളുമി ജീവജാലങ്ങളിൽ ഉണരുന്നു സംശുദ്ധം ചാരിതാർത്ഥ്യം. ഇണചേർന്നുരുളുന്ന ജീവജാലങ്ങളിൽ ശുദ്ധമായ ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട് എന്ന് ആരോ അവളോട്, ഒരു പക്ഷിയാണ് അവളോട് മന്ത്രിക്കുന്നതായി അവൾക്ക് തോന്നുന്നു. തളിരിട്ട പരിസരം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അവളുടെ ഉള്ളു മാത്രം വരളാൻ എന്തേ എന്ന് ആ ശബ്ദം ചോദിക്കുന്നു. ചുറ്റുപാടും തളിർ അണിയുന്നു, കാട് മുഴുവൻ പൂവണിയുന്നു. അപ്പോഴും അവളുടെ ഉള്ളു മാത്രം ശുഷ്കമായിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണിത്? കുളിർകാട്ടു ചോലയിൽ ഒന്നു കഴുകാതി എളിയ വാഴ്വ് ഈശ്വരൻ അർപ്പിക്കാമോ? ഉലകിൻ മധുപർക്കം തൊട്ടു നോക്കാത്തവർക്ക് ഉപരിലോകത്തിൽ എന്താസ്വദിക്കാൻ? ഈ ഭൂമിയെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്വർഗം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന വളരെ അർത്ഥസമ്പന്നമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് പക്ഷി അവളോട്, വൃദ്ധയായിക്കൊണ്ടിരുന്ന അവളോട്, കന്യകയോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഈ ആമന്ത്രണവും നെഞ്ചിലേറ്റി കാട്ടിൽ ചുറ്റിത്തിരിയുമ്പോഴാണ് ആൽച്ചുവട്ടിൽ ധ്യാനത്തിൽ അമർന്ന ഒരു യുവ സാധകനെ ഈ വൃദ്ധകന്യക കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. വിശുദ്ധിയുടെ വളരൊളി പരത്തുന്ന അവനെ സമീപിച്ച് അവൾ തന്നെ അവന് മുന്നിൽ അർപ്പിക്കുന്നു. ജീവിത ധന്യത അറിയാൻ തന്നെ തുണയ്ക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ച് തന്റെ ആകുല മനക്കായങ്ങൾ ആർജിച്ച സുഹൃതങ്ങൾ മുഴുവൻ അവൾ അവന് ദാനം നൽകുന്നു. അക്കാര്യത്തിൽ താൻ അജ്ഞനാണ് എന്ന് സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുജീവന്മാരൊത്തുമാത്രം നിറവേറ്റാൻ ഒക്കുന്ന പരമയജ്ഞങ്ങളും ഉണ്ടെന്നാകാം എന്ന് ചിന്തിച്ച് തന്റെ വ്രതം ഭഞ്ജിച്ച് ഒരു രാത്രി അവൾക്കായി നൽകുന്നു. രണ്ടുപേർക്ക് മാത്രം നിറവേറ്റാനോ കഴിയുന്ന ചില യജ്ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ആ രീതിയിലാണ് രതിയെ യുവ തപസ്വി കാണുന്നത്. അങ്ങനെ തന്റെ വ്രതം ഭഞ്ജിക്കുകയും അവൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു രാത്രി സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവളുടെ ഓരോ അവയവത്തിലും മുല്ലമൊട്ടുകൾ ഓൾമയിർ കൊള്ളുന്നു. അറിയാത്തതിങ്കലുള്ള ഔത്സുക്യം ആ വള്ളിക്കുടലിലെ നിറനിലാവിൽ അവളുടെ എല്ലാ നിലവിലും നിറയുന്നു. അവൾ അതിൽ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് ആ രഹസ്യ ആനന്ദം കൂടി അറിയാനായതിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മരണത്തിനാം അകൃതകഭാവ വിസ്ഫുരണത്തിൻ അന്നുയിരർപ്പിച്ചപ്പോൾ അണുവോടണുവയിണക്കും മഹത്വത്തിൻ അമരാനുഭൂതികൾ ഞാൻ അറിഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ വൃദ്ധകന്യക ഒരു തലത്തിലും ആ രാത്രിയെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത്
പശ്ചാത്തപിക്കുന്നില്ല. ഇത് ഒരു ബാലാമണിയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു സാധാരണ സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും പ്രയാസമായ കവിതയാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. മുക്തിമാർഗത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു നടക്കും മുമ്പ് മേലിൽ നാം എവിടെയിരുന്നാലും അവിടുന്ന് എൻ്റെ ആത്മാവിന്റെ അംശമായി എന്ന് നന്ദി പറയാൻ അവൾ മറക്കുന്നില്ല. മിഴികളിൽ പ്രണയഗണങ്ങളുമായി നീ പോകായിക എന്ന് ആ യുവ തപസ്വി അവളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി സാധന വയ്യ എന്ന് അയാൾ കേഴുന്നു. ആ ഒരു രാത്രി അയാളെ മുഴുവൻ തന്നെ മാറ്റിയെടുത്തു, അയാളെ ഇളക്കി മറിച്ചു. ഇനി തനിക്ക് തപസ് ചെയ്യാനാവില്ല എന്ന് അയാൾ കണ്ടെത്തുകയും വിലപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും മൃദുവാകുമ്പോൾ മറുനാട് തേടുന്ന പക്ഷികളെ പോലെ കന്യക അയാളെ വിട്ടുപോകുന്നു. തൻ്റെ ജര കാർന്ന മേനിയിലും ഒളിമങ്ങിയ കണ്ണുകളിലും നരച്ചു കൊഴിഞ്ഞ കൂന്തലിലും ആ സാധകൻ എങ്ങനെയാണ് വശ്യതയും സൗഭഗവും മൃദുലതയും കണ്ടത് എന്ന് അത്ഭുതപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവൾക്ക് അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ പ്രാർത്ഥനയേ ഉള്ളൂ: അലിയട്ടെ പദപോലി ഉടലിപ്പോൾ ഞാനായതറിവിന്റെ അലകടൽ അപരിമേയം. ഒരു രാവിൻ കുമ്പിളിൽ ഉലകിന്റെ സത്താലൻ പരലോക പാഥേയമേകിയോന്റെ അതിന്റെ വരിയാണ്. ഭാവോന്നതികളിൽ തൻ്റെ ഈ പാഴ്മേനിത്തൊണ്ട് വിസ്മൃതമാകട്ടെ എന്നും അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് മറ്റ് ഏതെങ്കിലും കവിയുടെ കയ്യിൽ അശ്ലീല ചപലമാകാമായിരുന്ന ഒരു ആഖ്യാന സന്ദർഭത്തെ ഇങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഒരുപക്ഷെ കുമാരനാശാനോ അഥവാ ബാലാമണിയമ്മയ്ക്കോ മാത്രമേ കഴിയൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. സാമാന്യ ദൃഷ്ടിയിൽ ഇത് ഒരു വൃദ്ധകന്യകയുടെ രതിമോഹവും കാമാഭ്യർത്ഥനയും അതിന്റെ പൂർത്തീകരണവും കലർന്ന ഒരു ഏകനിശാനുഭവം, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ വൺ നൈറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് മാത്രമാണ്. ഏതായാലും ഫലത്തിൽ കാമം ഒരു സ്വാഭാവിക വാസനയാണെന്നും രതിയനുഭൂതി കൂടി ചേരാതെ ജീവിതാനുഭവം അപൂർണമാണെന്നും സുരതം എല്ലാറ്റിനെയും ഇണക്കിച്ചേർക്കുന്ന മഹാചൈതന്യത്തിന്റെ അമരാനുഭൂതിയിൽ പങ്കുകൊള്ളലാണെന്നും അത് തന്നെയാണ് ഈ കവിതയുടെ സൂചന. ഇവിടെ അമ്മയാകാൻ വേണ്ടിയല്ല തപസ്വിനി ഇണചേരുന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അത് രതിയനുഭൂതിയുടെ ജീവിതധന്യത അറിയാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇത് ബാലാമണിയമ്മയുടെ സാധാരണ കവിതകളിൽ ഒന്നല്ല. അതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കൃതിയായതുകൊണ്ടാണ് അധികമൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത ഈ കവിത ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞത്. തീർച്ചയായിട്ടും സ്ത്രീയുടെയും പ്രകൃതിയുടെയും മാതൃഭാവം ബാലാമണിയമ്മയുടെ ആദ്യകാല കവിതകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രധാന പ്രമേയം തന്നെയാണ്. അതിലേക്ക് അവരുടെ കവിതാ സാമഗ്രിയെ, കവിതാ സാകല്യത്തെ മുഴുവൻ വെട്ടിച്ചുരുക്കുന്നത് മാത്രമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഒരുപക്ഷെ പലരെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അസഹനീയമായ കാര്യം. സുകുമാർ അഴീക്കോടും എം ലീലാവതിയും മറ്റും മുഖ്യമായും സോപാനം എന്ന സമാഹാരത്തിലെ കവിതകൾ ആസ്പദമാക്കിയാണ് മാതൃഭാവത്തിന്റെ കേന്ദ്ര പ്രാമാണ്യത്തിൽ ഊന്നിയത് ബാലാമണിയമ്മയുടെ കവിതയിൽ. ആ സാഹചര്യത്തിൽ അത്തരമൊരു സമീപനം കുറെയൊക്കെ നീതീകരിക്കാവുന്നതുമായിരുന്നു. കാരണം അതുവരെയുള്ള അവരുടെ കവിതകളിൽ പ്രധാനമായും ഈ മാതൃഭാവമാണ് മുന്നിട്ട് നിന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ ബാലാമണിയമ്മയുടെ കവിത മുന്നോട്ടു നീങ്ങി കർക്കശമായ മർത്യമൂല്യ വിചാരണയായി വളർന്നപ്പോഴും ആ ധാരണ നിർഭാഗ്യവശാൽ അഭംഗുരം തുടർന്നു. അത് അവരുടെ പിൽക്കാല കവിതകളുടെ ആസ്വാദനത്തെ വളരെയധികം പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. ആദ്യത്തെ ബാലാമണിയമ്മയുടെ കവിതകളിൽ ശിശു പ്രകീർത്തനം ധാരാളമായി ഉണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും വള്ളത്തോളിന്റെയും മറ്റും പോലെ കേവലം ഇന്ദ്രിയാധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ശിശു വർണ്ണനയോ ശിശു പ്രകീർത്തനമോ അല്ല അവർ നടത്തുന്നത്. ശിശു ഇവിടെ ചിച്ഛക്തി കേന്ദ്രമാണ്. മനഃശക്തിയുടെ ഒരു കേന്ദ്രമായിട്ടാണ് ശിശുവിനെ ബാലാമണിയമ്മ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഏറെ പരിണാമ പടവുകൾ പിന്നീട് മാനുഷ കുട്മളം, അവരുടെ ഭാഷയുടെ മനുഷ്യന്റെ മൊട്ട്, മാനുഷ കുട്മളമായി എത്തുന്ന ശിശുവിന്റെ അത്യന്തരമ്യമാം ചോരിവായി മർത്യന്റെ വക്രസ്വഭാവത്തെ പുച്ഛിക്കുന്നു എന്ന് അവർ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അവർ ശിശുവിൽ ആരോപിക്കുന്ന പല ഭാവങ്ങളും ശിശുവിന്റെ സ്വാഭാവിക ഭാവങ്ങളല്ല. ഈ ശിശു പോലും ഈ മനുഷ്യരുടെ ഈ വക്രബുദ്ധിയെ പരിഹസിക്കുകയാണ് തൻ്റെ രമ്യമായ മനോഹരമായ ചുവന്ന വായ കൊണ്ട് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അവരുപയോഗിക്കുന്ന പിഞ്ചു കതിരോൻ, കൊച്ചു വസന്തമാസം, നിർമ്മല പ്രേമ പൊൻചെമ്പകം, ഇതൊക്കെയാണ് ശിശുവിന് അവർ നൽകുന്ന പല വിശേഷണങ്ങൾ. പാമ്പുകൾ ഉണ്ടാകാം പറ്റിക്കിടക്കുന്നു പാരിജാതത്തിൻ തളിർപ്പടർപ്പിൽ, എന്നാലും തങ്കമേ നൈരാശ്യം പൂണ്ടിടായി എന്നാണ് നിന്നിലൻ ആശീർവാദം എന്ന് ആ പാമ്പ് ആ ശിശുവിനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. പാവങ്ങളുടെ മിഴുനീർ തുടയ്ക്കാനും
താന്തമായ നാടിനെ താങ്ങി ഉയർത്താനും പൊന്തും അനീതിയെ തല്ലിത്താഴ്ത്താനും ആ മലർക്കൈകൾക്ക് കഴിവുണ്ടാകട്ടെ എന്ന ആശംസയും അതിലുണ്ട്. ആ മാതൃവാത്സല്യം തന്നെയാണ് പുല്ലുകളുടെ പച്ചത്തളിർച്ചാർത്തായും പൂക്കളിൽ സൗരഭമായും കിളികളിൽ സംഗീതമായും വാനിൽ നീലിമയായും അവതരിക്കുന്നത് എന്ന ദർശനവും ബാലാമണിയമ്മയുടെ കവിയുടെ മറ്റു ചില മാനങ്ങളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നുണ്ട്. ഇത് മാതൃചുംബനം എന്ന കവിതയുടെ 1929. അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കവിതകളുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാ കവിതകളെയുടെ പരാമർശിക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല. ശിശുവിന്റെ മൃദുസ്മേരത്തിൽ പ്രപഞ്ചം കവിതയുടെ കടലായി ഉലകം ഒന്നിച്ചൊരൊറ്റ തേജപുഞ്ചമായി മാറുകയും കടലാസ് താഴെയിട്ട കവിയുടെ കണ്ണുകളിൽ കാവ്യാമൃതം പൊഴിയുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അവർ മറ്റൊരിടത്ത് ഉപദർശിക്കുന്നുണ്ട്. കാവ്യാമൃതം എന്ന 1929 കവിതയില് കുഞ്ഞിനെ ധാർമ്മിക ജീവിത പക്വഫലമായും ആ ചെഞ്ചുണ്ടിൽ അജ്ഞാതമായ ദിവ്യഭാഷയെ ധർമ്മസംഗീതമായും വിശേഷിപ്പിച്ച് ഓമനേ നിന്നിൽ അപൂർണത ചേർത്തിടായി ഈ മുലപ്പാലിലെ ദൗർബല്യങ്ങൾ എന്ന വിനയാന്യതയാവുകയാണ് മറ്റൊരിടത്ത്. അമ്മയും മകനും എന്ന മറ്റൊരു കവിതയിൽ അമ്മയുടെ ദൗർബല്യങ്ങൾ നിനക്കില്ലാതിരിക്കട്ടെ എന്ന ആശംസയാണ് അതിലുള്ളത്. ശിശു പിറക്കുന്നതോടുകൂടി സ്ത്രീ കണവനെ കാണുന്ന രീതി മാറുന്നു എന്ന് അവര് വേറെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. കാമോപനാം വിലാസിയായിരുന്ന കാന്തൻ ഇപ്പോൾ ശോഭനാദർശനത്തിലേക്ക് തന്നെ പ്രിയാൽ പിടിച്ചേറ്റുന്ന കാരുണ്യവാനാകുന്നു എന്ന്. അപ്പോ പുരുഷന്റെ സ്വഭാവത്തെ പോലും മാറ്റുന്ന അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ മാതൃത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു യാന്ത്രികമായ സാമ്പ്രദായികമായ ധാരണയല്ല ഈ മാതൃത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ കവിതകളിൽ പോലും ഉള്ളത്. പുരുഷനെ പോലും അവന്റെ സ്വാർത്ഥതയിൽ നിന്നും ദുഷ്ടതയിൽ നിന്നും ഒക്കെ മോചിപ്പിക്കുന്നു. പിതൃത്വം അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഇണയുടെ മാതൃത്വം ആ പുരുഷനെയും വളരെയധികം മോചിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. കേവലം കാമാരാധകനായിരുന്ന അയാളെ മറ്റൊരു ദർശനത്തിലേക്ക്, പ്രേമത്തെക്കുറിച്ച് സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും വളരുന്ന പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള മറ്റൊരു സങ്കല്പത്തിലേക്ക് മോചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന ഒരു സങ്കല്പം ഇവിടെയുണ്ട്. പ്രേമ പവിത്രീകരണ മന്ത്രമായിട്ടാണ് ആ കുഞ്ഞിന്റെ ആദ്യത്തെ കരച്ചിൽ പോലും അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്ന് വേറൊരു കവിത, ആശീർവാദം എന്നൊരു കവിതയിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കവിതകളുണ്ട്. പിച്ചവെപ്പ് എന്നുള്ള കവിത, കളങ്കമറ്റ കൈ എന്ന കവിത, ഇങ്ങനെ എടുത്തു പറയാവുന്ന അനേകം കവിതകളിൽ ശിശു കേന്ദ്രമായി വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അവിടെയും അത് കേവലം ഒരു മാതൃത്വത്തിന്റെ അന്ധാരാധനയല്ല അവർ നടത്തുന്നത്. ഈ ശിശു വാസ്തവത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ തിന്മകളെയും ക്രൂരതയെയും വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരു സ്വരൂപമായാണ്, ഒരു നിഷ്കളങ്കതയുടെ വിശുദ്ധിയുടെ മൂർത്തിയായിട്ടാണ് അവരിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ആ ശിശു അമ്മയെ മാറ്റുന്നുണ്ട്, അച്ഛനെ മാറ്റുന്നുണ്ട്, ലോകത്തെ പിൽക്കാലത്ത് മാറ്റുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും ഈ കവിതകളിലൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. താൻ മകളുടെ അമ്മയായാൽ പോരാ, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അമ്മയായി പുഴുവിനെ പോലും ലാളിക്കാനും ചതഞ്ഞ പുൽക്കൊടി കണ്ടാൽ പോലും വേദനിക്കാനും പ്രാപ്തി നേടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അമ്മയുടെ മാതൃഹൃദയം എന്ന കവിതയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 1934. അതുപോലെ സർവ്വചരാചരങ്ങളെയും മാതൃഭാവത്തോടെ നോക്കുന്ന കവിതയുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കിടയിൽ ഏതിനെ, 2 കവിതകൾ 1934. ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു അമ്മ ബാലാമണിയമ്മയുടെ സോപാനത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ സോപാനം എന്ന സമാഹാരത്തിലെ കവിതകൾ വെച്ച് പോലും ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ പിൽക്കാല വികാസത്തെ കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതായിരുന്നു. കാരണം പിൽക്കാലത്ത് അവരിൽ വികസിച്ചു വന്ന ഒരുപാട് സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ ധ്വനികളുള്ള പ്രമേയങ്ങൾ ഈ സോപാനത്തിൽ തന്നെ സൂചനകളായി, ധ്വനികളായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അത് മറ്റ് അനേകം കവിതകളിൽ അത് കാണാം. അമ്മ എന്ന കവിത, മുത്തശ്ശി എന്ന കവിത, ഉദയത്തിൽ എന്ന കവിത, വേർപാട് എന്ന കവിത, ഇങ്ങനെ എടുത്തു പറയാവുന്ന അനേകം കവിതകളിൽ ഈ വരാനിരിക്കുന്ന ബാലാമണിയമ്മയുടെ സൂചനകളുണ്ട്. മാതൃസ്നേഹം പലപ്പോഴും ഉടമസ്ഥതാബോധമായും അഹങ്കാരമായും അപരരോട് ക്രൂരത കാട്ടുന്ന മുഴുത്ത സ്വാർത്ഥതയായും ഒക്കെ മാറുന്നത് നാം നിത്യജീവിതത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. വിചിത്രമായൊരു വിരുദ്ധ വാത്സല്യത്താൽ പുത്രപത്നിമാരെ ചുട്ടുകൊല്ലുന്ന അമ്മമാർ നമുക്ക് അപരിചിതരല്ല. ബാലാമണിയമ്മയുടെ കവിതകളിലെ അമ്മ വ്യത്യസ്തയാകുന്നത് ആ വാത്സല്യത്തിൽ സ്വാർത്ഥതയോ കന്മഷമോ ഏശാത്തത് കൊണ്ടും അതിലേറെ അത് ചരാചര സ്നേഹമായി പടരുന്ന പരസ്നേഹ നിമിത്തമായ വാത്സല്യമായത് കൊണ്ടുമാകുന്നു.
ഇപ്പൊ സാധാരണ മാതൃത്വത്തിൽ പലപ്പോഴും കാണാറുള്ള സ്വാർത്ഥതയല്ല, തന്റെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഒരു സ്ത്രീ അമ്മയാകുന്നത്, ലോകത്തിലെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അഥവാ ലോകത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടിയാണ് എന്ന ഒരു വളരെ വിശാലമായ മാതൃത്വ സങ്കല്പം ബാലാമണിയമ്മയുടെ ഈ കവിതകളിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓരോ ദളമർമ്മരത്തിലും ഞാൻ കേൾപ്പത് ഓടിയെത്തും നിന്റെ കാലച്ഛയാകണം, ഏതൊരു ദുർഭഗ ജീവിയിലും നിന്റെ പൂതസൗന്ദര്യത്തെ ഞാൻ ആസ്വദിക്കണം. അങ്ങനെ പടരുന്ന ഒരു അകന്മഷമായ വാത്സല്യമാണ് അവരിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. ഏത് കല്ല് എങ്ങോട്ടെറിഞ്ഞതും എങ്കൽ താൻ തുളച്ചേറി മാലിന്യങ്ങളെ കഴുകും നിണം ചോർത്തു. അപ്പോ എങ്ങോട്ട് കല്ലെറിഞ്ഞാലും അത് അവസാനം ആരുടെ കല്ലെറിഞ്ഞാലും ആ കല്ല് അവസാനം വന്ന് പറിക്കുന്ന അവനവനിൽ തന്നെയാണ്. തന്റെ നിണം ചോർത്തി തന്റെ മാലിന്യങ്ങൾ മാറ്റുകയാണ് ആ കല്ല് ചെയ്യുന്നത് അവസാനമായി എന്നുള്ള ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ദർശനം വിശ്വഹൃദയം എന്ന കവിതയിൽ കാണാം. അതുപോലെ കുരിശിന്മേൽ എന്ന കവിതയിൽ എന്റെ വാശിയുണ്ട് സുഹൃത്തെ കാട്ടി കൊഞ്ചും ലോകത്തോട് ഉരക്കയാം, സുഹൃഷ്ടമാവൻ വാശി നേടും ഞാൻ ദുഃഖത്തിന്. അപ്പോ ഈ രീതിയിൽ പരദുഃഖ വിവേകം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വിവേകം, അല്ലെങ്കിൽ നാം പലപ്പോഴും എമ്പതി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സഹതാപത്തെക്കാളും സഹാനുഭൂതി അവരുടെ ഈ കവിതകളിൽ തന്നെയുണ്ട്. അതാണ് പിൽക്കാലത്ത് പല രീതികളിൽ വികസിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊരു പക്ഷേ പറയാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. അപ്പോൾ തന്റെ കവിതകളിൽ ഞാൻ ആദ്യത്തെ എൻ്റെ സംഗ്രഹത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അവർ 3 ലോകങ്ങളെ ഉത്ഗ്രഥിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് സ്ത്രീയുടെ ലോകമാണ്. വധു, ഗൃഹിണി, അമ്മ, അമ്മൂമ്മ എന്നിവരിലൂടെ വീട്ടിനകത്തെ ലോകവും, വേലക്കാരി, ഭിക്ഷുകി, ഉദ്യോഗസ്ഥ, കാമുകി തുടങ്ങിയവരിലൂടെ പുറത്തെ ലോകവും ആവിഷ്കൃതമാകുന്നു. ഈ അകമ്പുറങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കടന്നു വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ആ കവിതയിൽ നാം കാണുന്നു. വീട്ടിൽ ഭിക്ഷുകി എത്തുമ്പോൾ, കുളക്കടവിൽ നിന്ന് വേലക്കാരിയായിരുന്ന ബാലികയെ ഓർക്കുമ്പോൾ, നഗരാശുപത്രിയിലെ മകളെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അകമ്പുറങ്ങൾ ഒരു അതിർത്തി ലംഘനം നടത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നു. രണ്ടാമത്തേത് സാമൂഹ്യ ലോകമാണ്. അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരോടുള്ള അനുകമ്പയും സ്വാതന്ത്ര്യ സേനാനികളോടുള്ള സഹഭാവവും സാംസ്കാരിക പ്രതിസന്ധികളും സമകാലീന ബോധത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള പുനർവ്യാഖ്യാനവും എല്ലാം ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ലോകം. മൂന്നാമത്തേത് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആത്മീയ ലോകമാണ്. മനുഷ്യന് അവനവനും പ്രകൃതിയും പരാത്പരനുമായുള്ള ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ ലോകം. ഈ 3 ലോകങ്ങളും വെള്ളം കയറാത്ത അറകളായിട്ടല്ല നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ല. ഓരോ അനുഭവത്തിലും ഈ മാനങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാണാം. ലോകങ്ങൾ എന്നതിനേക്കാൾ ഒരുപക്ഷെ മാനങ്ങൾ, ഡൈമെൻഷൻസ് എന്ന് പറയുകയാവും ശരി. ഇവിടെ ആത്മീയത നൈതികതയുടെയും നൈതികത സാമൂഹികതയുടെയും ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന ആത്മീയതയാണ് ബാലാമണിയമ്മയുടേത്. അത് നാം നേരത്തെ കണ്ടു. കബീറിന്റെയോ തുക്കാറാമിന്റെയോ മഹാദേവിയക്കയുടെയോ ആധ്യാത്മികതയ്ക്ക് പോലും ഉണ്ട് സമത്വാകാംക്ഷയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ ബോധം. അതിനെ കുറെക്കൂടി വികസിപ്പിക്കുകയാണ് സമകാലീന സന്ദർഭത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ബാലാമണിയമ്മ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാം. സ്ത്രീബോധം, ലോകബോധം, ആത്മബോധം ഇവയാൽ ഏകകാലത്ത് പ്രബുദ്ധമാണ് ബാലാമണിയമ്മയുടെ കവിത. തന്നുണ്ണിയിൽ സർവഭൂതാത്മക ദർശനം പാലിക്കുക വഴി മാതൃഭാവവും സർവചരാചര സ്നേഹവും അവർ ഇണക്കിച്ചേർക്കുന്നു. വാത്സല്യം, അനുകമ്പ, ഭക്തി ഇതെല്ലാം തന്നെ അവരുടെ കവിതയിൽ വേർതിരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നില്ല. ഭക്തയുടെ വികാരത്തോടെ ശിശുവിനെയും പ്രകൃതിയെയും മനുഷ്യരെയും ബ്രാഹ്മചൈതന്യത്തെയും സമീപിക്കുക വഴി ആണ്ടാളും മീരയും ലാൽദത്തും ബഹീനാഭായിയും മറ്റും ചെയ്തതുപോലെ ബാലാമണിയമ്മ എല്ലാറ്റിനെയും പവിത്രമാക്കുന്നു. ശിശുപരിചര്യ പോലും ഭൗതികത്വത്തെ വിട്ട് ആത്മാവ് ഉയരേണ്ട മാർഗം കാണിക്കുന്ന പൂജാവിധിയായി മാറുന്നു. പാതയോരത്തെ കുടിലുകളും ഓമനപ്പൈതങ്ങളുടെ കൊഞ്ചൽ കൊണ്ട് ദേവാലയങ്ങളാകുന്നു. കളിക്കൊട്ടിലെ മണൽത്തരിയും പാവനവും ചിന്മയവുമാകുന്നു. ഒപ്പം ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനമ്മയായെങ്കിലേ മാനിയായി വരൂ നിൻ ജന്മം ഓമനെ എന്ന് തിരിച്ചറിയുക വഴി വാത്സല്യത്തെ സ്വാർത്ഥതയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മരണം ബാലാമണിയമ്മയുടെ കവിതകളിൽ പല രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ഒരു അത്യാധ്യാനിയല്ല, അതായത് മരണോപാസകയല്ല. എപ്പോഴും മൃതിയെ വെല്ലുന്ന ചൈതന്യത്തിലാണ് അവരുടെ മനസ്സ് ഊന്നുന്നത്. അതേസമയം ലൗകിക ജീവിതത്തെ അവരൊരിക്കലും തിരസ്കരിക്കുന്നുമില്ല. കൈപ്പാടകലെ നിന്ന് മുക്തി ക്ഷണിക്കുമ്പോഴും പ്രപഞ്ച ജീവിതത്തിന്റെ പുണ്യപ്രവാഹത്തിൽ മലർന്നു കിടന്ന് മനോരാജ്യം കാണാനുള്ള കവിയുടെ ഔത്സുക്യം ഗംഗയിൽ എന്ന കവിതയിൽ എന്ന പോലെ അനേകം രചനകളിൽ ആവർത്തിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു പൈങ്കിളിപ്പാട്ടോ പച്ചിലപ്പടർപ്പിന്റെ നിറമോ
കുറുനെല്ലിൻ മണമോ തേനിൻ സ്വാദോ അരുമക്കുഞ്ഞിൻ സുഖസ്പർശമോ കൂടാതെയും ഒരു വാഴുണ്ടാകാമെന്ന് എങ്ങനെ ഓർക്കാനാകും. ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയുക എന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവ് അവരിൽ വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അർത്ഥം. അതേസമയം തന്നെ വിശ്രുത തേജോലോക ജീവിതങ്ങളിലും പുനർജന്മ സൽക്കഥകളിലും ഭാവനയെ രമിപ്പിക്കുകയും തൂവെളിച്ചത്തിൽ പറന്നുയർന്നോരിതിനില്ല കേവല തമസ്സിനെ കാണുവാൻ കഴിയുമെന്നും എന്ന് പ്രത്യാശ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാലാമണിയമ്മ. ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഹേഗൽ സങ്കല്പിക്കുന്നത് പോലെയോ മനസ്സിനെക്കുറിച്ച് അരവിന്ദ ഘോഷ് സങ്കല്പിച്ചിരുന്ന പോലെയോ ബുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് നീട്ഷെ സങ്കല്പിക്കുന്നത് പോലെയോ ഉള്ള ഒരു പരിണാമ സങ്കല്പം ബാലാമണിയമ്മയുടെ കവിതയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണനാരായണൻ നമ്പൂതിരി തന്റെ ഒരു ലേഖനത്തിൽ ഇതിനെ ആവർത്തനവാദം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ഭാഷയിൽ പരിണാമത്തിൽ പല പടവുകളിലൂടെ പല രൂപങ്ങളിൽ പൂർണ്ണാനുഭൂതിയെ ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്ര ചെയ്യുന്ന ജീവൻ കേവലത്വത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും പ്രാപഞ്ചിക വൃത്തിയിലേക്ക് മടങ്ങാനും ആനന്ദകരമായ കർമ്മപദ്ധതി ആവർത്തിക്കാനും അദമ്യമായ ത്വര ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്ന് കവി വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിന് പല ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. വലുതാകണം എന്ന കവിതയിലെ കുട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിലേക്ക് എന്ന കവിതയിലെ കുടുംബിനി, ആലിൻ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് മുമ്പിൽ നോക്കുന്ന വൃദ്ധ, തീവണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയ യാത്രക്കാരിയുടെ പുനർദർശനം കുറിച്ചിരിക്കുന്ന നായിക, ഇതൊക്കെ വിഭിന്നമായ പാകങ്ങളിലും വിധാനങ്ങളിലും ഈ ആവർത്തനത്വരയുടെ വിളംബരങ്ങളാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഭൂമിഗീതത്തിൽ നിന്ന് പൂവിലേക്ക് പാറിപ്പോകുന്ന വണ്ടും പ്രവൃത്തി നിവൃത്തികളുടെ ഈ ചാക്രികതയിൽ പ്രാണസാഫല്യം തേടുന്നു. മൃത്യു ഇവിടെ ഉണരാനായുള്ള ഉറക്കമാണ്, വിളക്ക് കൊളുത്തും മുമ്പുള്ള കരിഭൂവലയമാണ്, തിരിച്ചുവരവിനായുള്ള വിട്ടുപോകലാണ്. അങ്ങനെ മൃത്യു ഒരു വാഗ്ദാനം പോലും ആകുന്നു. ഉണരുമ്പോൾ എന്ന കവിതയിലുണ്ട്, രോഗമുക്തയായിട്ട് ഉണരുന്ന കവി ചന്ദ്രദീപവുമായി തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഭൂമിയെയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ മൃത്യു കടന്നു വരുമ്പോൾ പോലും അതിനപ്പുറമുള്ള ഒരു പ്രത്യാശയെ നിലനിർത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമം അവരിലുണ്ട്. വിജ്ഞാന മധുമൂന്തി ദാഹം കൂടിയതിൽ പുത്തൻ സ്ത്രീകൾ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നില്ല. മുമ്പിലെ മുള്ളും കല്ലും അവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ കാലത്ത് ഒരു നവോത്ഥാന കാലത്തുണ്ടായ വിജ്ഞാനദാഹിയായ സ്ത്രീയെ കുറിച്ചുള്ളൊരു സങ്കല്പത്തിലും അവർ ആ രീതിയിൽ അവരുടെ പല സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളും ആ ഒരു സങ്കല്പം പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നഗരവുമായിട്ട് ബാലാമണിയമ്മ പുലർത്തുന്ന ഒരു രാഗദ്വേഷ ബന്ധമാണ്. കാരണം അവർ ഗ്രാമത്തിൽ ജീവിച്ച ആളാണ്. സമകാലീനായിരുന്ന ഇടശ്ശേരി, കുറ്റിപ്പുറം പാലം പോലുള്ള രചനകളിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വിമുഖത്വം ഈ കവിതയിലും കാണാൻ കഴിയും. മുമ്പ് ദേവതമാരുടെ മൃദുവായ കാലടി വെപ്പുകൾ കേട്ടിരുന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പട്ടണത്തിന്റെ വേഗങ്ങളും ആർത്തികളും കടന്നു വരുന്നത് അവർ കാണുന്നുണ്ട്. അതോടെ പവിത്രമായ സ്നേഹബന്ധങ്ങളും ലോകധർമ്മങ്ങളും മേഘമായി തോന്നിക്കും ഊക്കൻ ചുമടുകൾ ഒന്നായി ചമഞ്ഞോ ഒരു ഉലകിൻ ചുമടുകൾ പുതുതലമുറയുടെ ചുമലിൽ വീഴുമെന്ന് ആഗോളീകരണത്തിന്റെ പ്രവചനം പോലെ അവർ ഭയക്കുന്നുണ്ട്. പുതുവെളിച്ചം എന്ന 1962 എഴുതിയ കവിതയാണ്. എടശ്ശേരിയുടെ കുറ്റിപ്പുറം പാലം എത്രമാത്രം പ്രവചനാത്മകമായ കവിതയായിരുന്നു എന്ന് നാം പിന്നീട് ഭാരതപ്പുഴയുടെയും കേരളത്തിന്റെ തന്നെയും പരിസ്ഥിതിയുടെ ഗതി കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പുതുവെളിച്ചം എന്ന കവിതയിൽ ഏതോ രീതിയിൽ അവര് ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആഗോളീകരണം ലോകത്തെ എന്താക്കി മാറ്റിയേക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭീതി നമ്മിൽ നിറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ഏറെക്കാലം കൽക്കത്തയിൽ കഴിഞ്ഞ അവർക്ക് നഗരത്തെ പൂർണ്ണമായി വെറുക്കാനും ആകുന്നില്ല. അതാണ് ഞാൻ രാഗദ്വേഷ ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞത്. നഗരത്തിന്റെ നിത്യജാഗ്രമായ ഉന്മേഷത്തെയും കളിചിരികളെയും കലയുടെയും വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും മുന്നേറ്റത്തെയും നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ നിരത്തിൻ ചേറാം ഉയർവീർപ്പിലും നഞ്ഞുണ്ടെന്നുള്ള പേക്കിനാവുകൾ താൻ വിസ്മരിക്കുന്നു എന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ എന്നൊരു കവിത, അത് 1947 എഴുതുന്നത്. തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ എന്ന കവിതയിൽ അവർ നഗരത്തെ എൻ പ്രിയ നഗരമേ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ അത്ഭുത കാഴ്ചയ്ക്ക് എല്ലാം വന്ദനം പറയുന്നു. ഉഴറിക്കുതിക്കുന്നു വാഹനം, അതിനു നിന്നഴകും വൈചിത്ര്യവും ഒരുവാനില്ല നേരം എന്ന് ഖേദിക്കുന്നുമുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ഭാഗത്ത് സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേഗം എന്ന് പറയുന്ന മിലാൻ കുന്ദേരയൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു സങ്കല്പമുണ്ട്. ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പരമാനന്ദം എന്നാണ് മിലാൻ കുന്ദേര അതിനെ വിളിക്കുന്നത്. സ്ലോനെസ് എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിലാണ്. അപ്പൊ സ്ലോനെസ്സിന് വേണ്ടി ഉള്ള പതുക്കെ എന്ന് പറയുകയാണ് ആ പുസ്തകത്തില് കുന്ദേര ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ സ്പീഡിന് എതിരാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അത് ഒരു തരത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ദർശനം ഇവിടെ ഉണ്ട്. വളരെ വേഗത്തിൽ പാഞ്ഞു പോകുന്ന വണ്ടികൾ, ഈ വണ്ടികൾ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ നഗരത്തിന്റെ ഭംഗിയും വൈചിത്ര്യവും ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ. ആ വേഗം
ഇതിനെയൊക്കെ തന്നെ തകർത്ത് കളയുന്നല്ലോ എന്നൊരു കാഴ്ച ഇവിടെയുണ്ട്. ഇവിടെയും നമുക്ക് നമ്മുടെ കാലത്തെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ വരും. വേഗത്തോടുള്ള ഒരു തരം ആരാധന, വേഗത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമായി നാം ക്രമേണ കേരളീയ സമൂഹം പോലും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു 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 സമയമാണിത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ വേഗം നമ്മെ എങ്ങനെ അന്ധരാക്കുന്നു, ഒന്നും കാണാത്തവരാക്കി മാറ്റുന്നു. എങ്ങോട്ടോ തന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എന്ന് വിചാരിച്ച് എങ്ങോട്ടോ കുതിക്കുന്ന മനുഷ്യരാക്കി അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളാക്കി നമ്മെ മാറ്റുന്നു. ഈ ഒരു നഗരത്തിൽ അവർ കണ്ടത് ഇതാണ്. സൗന്ദര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഒരുപക്ഷെ, അതേസമയം അതിനോടെല്ലാം നമ്മെ അന്ധരാക്കുന്ന വേഗവും അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ആൾത്തിരക്കൊഴിഞ്ഞ് ദേവതാഗണത്തിന്റെ കാൽത്തളകിലുങ്ങുന്ന തന്റെ കൊച്ചു വീട്ടിൽ വാനിനോടിഴഞ്ഞേറ്റു ചീറ്റും ആരുണ്യങ്ങളും മിന്നിയും ഇരുണ്ടുമുള്ള കുന്നിൻപുറങ്ങളും പിന്നീട് തന്റെ ബാല്യഭൂമിയിൽ തിരിച്ചെത്താൻ പോകുന്നതിന്റെ ആഹ്ലാദവും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ഭാഗത്ത് ഗ്രാമത്തോടുള്ള ഒരു ഗൃഹാതുരത്വമുണ്ട്, മറുഭാഗത്ത് നഗരത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം കാണുന്നുണ്ട്. അതേസമയം നഗരവൽക്കരണത്തിന്റെ ചില അപകടങ്ങളെയും വേഗം എന്ന സങ്കല്പം മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ പോകുന്നതിന്റെ ഭീകരതയും ഇതും അവര് ഒരേ സമയത്ത് കാണുന്നുണ്ട്. മഞ്ഞു വീണ മണ്ണിലിരുന്ന് താൻ നഗരത്തെ ഓർക്കും എന്ന് ഒരിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സ്വാംശീകരിക്കാനാകാത്ത ഒരു വിസ്മയം പോലെയാണ് വളരെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കവി നഗരത്തെ കാണുന്നത്. കാറുകൾ ചീറിപ്പായുന്ന റോഡിലൂടെ കുതിച്ചെത്തി തന്റെ കവാടത്തിൽ മുട്ടുന്ന വൻകൃത്യങ്ങളെയും കലാകാരന്മാരെയും പണ്ഡിതരെയും ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും ധനികരെയും ആധ്യാത്മിക ചിന്തകരെയും എല്ലാം അവർ ലോകം പുതുതാക്കുവാനൊന്ന് ഊന്നുന്നോർക്ക് ഈ വീട്ടിലും വിരുന്നേകൂ എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടും തിരിച്ചയക്കുന്ന ഗൃഹിണിയും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ നഗര ജീവിതത്തിന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ മുഴുവൻ കാണുന്ന ഒരു കവിയും ബാലാമണിയമ്മയിലുണ്ട്. ഇത് പലരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്ത് പറയുന്നത്. നഗരത്തോടുള്ള അവരുടെ സമീപനം, ഈ ഒരു ദ്വിമുഖമായ സമീപനം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോഴും നാട്ടിൻപുറത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്താനുള്ള ആഗ്രഹം അവരിലുണ്ട്. കാലമേറെ കഴിച്ചങ്ങ് ശൂന്യമാം താലവുമായി തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴും വെച്ചിരിക്കുന്നു നീ എനിക്കായി ഒട്ടു പച്ചിലകളും പൂക്കളും ഗന്ധവും എന്ന് തന്റെ നാട്ടിൻപുറത്തോട് അവര് നഗരത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്ന ശേഷം പറയുന്നുമുണ്ട്. ബാലാമണിയമ്മയുടെ കവിത സമൂഹ വിമുഖമായ യൗകികതയുടെയോ ആധ്യാത്മികതയുടെ പേരിലുള്ള ജീവിത നിരാസത്തിന്റെയോ കവിതയല്ല. അത് ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ തന്നെ വ്യക്തമായിരിക്കും. മറിച്ച് ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന സഹജാതരിലേക്ക് മുഴുവൻ പടരുന്ന മഹാകാരുണ്യത്തിന്റെ കവിതയാണ്. ഈ കാരുണ്യത്തിന്റെ വേരുകൾ ബുദ്ധചിന്തയിലും ഗാന്ധി ദർശനത്തിലുമാണ് ഒരുപക്ഷെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുക. കവിയുടെ വാസനയിൽ തന്നെയാണ് അത് ഊന്നി നിൽക്കുന്നത് എന്നതും പറയേണ്ടതുണ്ട്. മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് അവരുടെ പല കവിതകളുമുണ്ട്, പല കവിതകളിലും സൂചനകളുമുണ്ട്. അവയിലൊക്കെ നന്മ, സ്വാതന്ത്ര്യം ഇവയ്ക്കൊപ്പം സമഷ്ട്യുന്മുഖമായ ദയാവായ്പിനും പ്രധാനമായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്. അങ്ങയാൽ അനുഷ്ഠിതം സൗഭ്രാത്ര ബീജാവാവം ഞങ്ങളിൽ പരസ്പര മത്സര പ്രവീണരിൽ. പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥരായ ഞങ്ങളിൽ സൗഭ്രാത്രം, സാഹോദര്യം വളർത്തുന്ന ദർശനമാണ് അങ്ങയുടേത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് മുളച്ച് പടർന്ന് പന്തലിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുമുണ്ട്. അതായത് ആദ്യകാലത്തെ കവിതയിലാണ്. ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് എന്ന് പറയുന്ന 1929 കവിതയിൽ എടുക്കൂ കുനിഞ്ഞളന്നെടുക്കൂ ക്രിയാപതേ കടുത്തോരായാസാൽ മേ കൈവന്ന മൂലോകങ്ങൾ എന്ന് സർവസംത്യാഗത്തിൽ ആനന്ദം കാണുന്ന മഹാബലിയെയും അവര് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. 1961 എഴുതിയൊരു കവിതയാണ് മഹാബലി. ഇതൊക്കെ തമ്മിൽ അത്ഭുതകരങ്ങളായ ചില തുടർച്ചകളുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. മഹാബലിയുടെ ത്യാഗം അതിനെ ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മഹാത്മാഗാന്ധി മുന്നോട്ട് വെച്ച ത്യാഗബോധത്തെയും കാരുണ്യത്തെയും സൗഭ്രാത്രത്തെയും അവര് ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കവിതകളുണ്ട്. മഹാവീരനെ കുറിച്ചുണ്ട് കവിത. ആരിലും പരുക്കേശാതെ ആവുകില്ലെന്നോ കർമ്മചക്രത്തിനെ എന്ന് അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ഒരു മഹാവീരൻ ജൈനനെയാണ് അതിൽ കാണുക. 1981 ഒരു കവിതയാണത്. തൊട്ടറിയുന്ന മന്മനസ് ആരുടെ കഷ്ടതയും അതിന്റെ സാഫല്യവും എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു അഷ്ടകൻ എന്ന കവിതയില് കഥാപാത്രം 1970 എഴുതിയ ഒരു കവിതയില് അമ്പുകൊണ്ടതെങ് എന്റെ നെഞ്ചിലോ പ്രാവിന്മേലോ ആര് കേഴുവത് ഇണക്കിളിയോ യമി ഞാനോ എന്ന് സ്വയം ചോദിക്കുകയും മാനവൻ പറന്നേറും മഹിമാവിനെയല്ല താണുപോം ചിറകിനെ കുറിച്ചേ പാടുന്നു ഞാൻ എന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വാൽമീകി
സൃഷ്ടിച്ചതും ഈ കവി തന്നെയാണ്. വാൽമീകി എന്ന പേരിലുള്ള കവിത 1982. വളരെ പ്രധാനമാണ് ആ പ്രസ്താവം. മാനവൻ പറന്നേറും മഹിമാവിനെയല്ല താണുപോവും ചിറകിനെ കുറിച്ചേ പാടുന്നു ഞാൻ. അനേകം തടസ്സങ്ങൾ കൊണ്ട്, ഭാരങ്ങൾ കൊണ്ട്, ചിന്തകളും ലൗകിക ജീവിതത്തിന്റെ ഭാരങ്ങളും കൊണ്ട് താഴ്ന്നു പോകുന്ന, പതിത്വം കൊണ്ട്, മാറ്റി നിർത്തൽ കൊണ്ട്, വിവേചനം കൊണ്ട്, ജാതി കൊണ്ട്, വർണ്ണം കൊണ്ട്, സ്ത്രീയായി ജനിച്ചത് കൊണ്ട്, പല രീതികളിൽ കനം കൊണ്ട് താഴ്ന്നു പോകുന്ന ആ ചിറകിനെ കുറിച്ചാണ് എൻ്റെ പാട്ട് എന്ന് അവർ വളരെ ചലനാത്മകമായി, വളരെ വൈകാരികമായി പറയുന്നുണ്ട്. നന്ദി ചൊൽവേൻ ഇന്നിടയ്ക്കിടയ്ക്കന്യരിൽ നിന്നു ഞാൻ പങ്കിട്ട വേദന ഏതിനും. പിറന്നാൾ എന്നുള്ള 72 കവിതയിൽ അവർ പറയും, നന്ദി ചൊൽവേൻ ഇന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കന്യരിൽ നിന്നു ഞാൻ പങ്കിട്ട വേദന ഏതിനും. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കിയ ആ ഓരോ വേദനയ്ക്കും നന്ദി പറയാനുള്ള ദിവസമായിട്ടാണ് തന്റെ ജന്മദിനത്തെ തന്നെ അവർ കാണുന്നത് എന്ന് അർത്ഥം. അപ്പോൾ പകൽ തുറന്നിടുന്ന പരിധിയുറ്റ ഒരു പ്രകാശ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കാന്താരപഥത്തിന്റെ സ്വർഗീയ സൗന്ദര്യം മുകരുമ്പോഴും അവർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഉരുക്കുസൂചി പോലെ കുത്തി നോവിക്കുന്ന ഒരു കരച്ചിൽ. മലഞ്ചെരുവിലെ പെരുവഴിയിൽ നിന്ന് ഇളം കിടാവൊന്നിൻ കരുണരോദനം. ഒരു ആദിവാസി കുട്ടിയാകാം, ഒരു തൊഴിലാളിയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ കുട്ടിയാകാം. അത് മലഞ്ചെരുവിലെ പെരുവഴിയിൽ നിന്ന് കരയുന്ന ഒരു കുട്ടി. ആ കരച്ചിൽ ഉരുക്കുസൂചി പോലെ തന്നെ കുത്തി നോൽപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബാക്കി നോക്കുമ്പോൾ അവർ വനവീതിയുടെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുകയാണ്, കാടിന്റെ സൗന്ദര്യമൊക്കെ ആസ്വദിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്താണ് ഈ കുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ സൂചി പോലെ അവരെ കുത്തി നോവിക്കുന്നത്. ഇത് അവരുടെ കവിതയിലെ ഒരു സ്ഥിരഭാവമാണ്. ഈ എമ്പതി, ഈ സഹാനുഭൂതി ബാലമണിയമ്മയുടെ കവിതയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാവമാണ്. അവശമൻ ഉഴറി ആ കുഞ്ഞിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ തൻ ചവർപ്പ് പങ്കിടാൻ മൃദുത പറ്റാത്ത കവിൾത്തടങ്ങളിൽ ഉഷ്ണാശ്രു തുടച്ചു നീക്കുവാൻ. എന്റെ മനസ്സ് ഈ കരച്ചിൽ കേട്ടപ്പോൾ അതിനുഴറി ആ കുഞ്ഞിന്റെ അനുഭവങ്ങളുടെ ചവർപ്പ് പങ്കിടാനും ആ മൃദുലമായ പേലവമായ കവിൾത്തടങ്ങളിലെ ഉതിരുന്ന കണ്ണീര് തുടയ്ക്കാനും എന്റെ മനസ്സുഴറി എന്ന് അവര് നിസ്സഹായത എന്ന കവിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അത് ആ തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കവിതകൾ, ഈ പകുക്കലിന്റെ ഈ സങ്കല്പം, അത് ബാലമണിയമ്മയുടെ കവിതയെ മുഴുവൻ തന്നെ ദീപ്തമാക്കുന്ന ഒരു സങ്കല്പമാണ്. സുഖം പകുത്തു നൽകുക, ദുഃഖം പകുത്തെടുക്കുക, അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഒരു സങ്കല്പം. സുഖം നൽകാനുള്ളതാണ്, ദുഃഖം ഇങ്ങോട്ട് സ്വീകരിക്കാനുള്ളതും എന്ന ഒരു സങ്കല്പം അവരിലുണ്ട്. അവരുടെ മാനവികതയുടെ ഒരു പ്രധാനമായ ധാരയാണത് എന്ന് പറയാം. ഒരാൾക്ക് തൻ വാഴ്വിൽ അമൂല്യമായതേ പരാശക്തിക്കുറ്റ ബലിദ്രവ്യമാവൂ എന്ന് മറ്റൊരിടത്ത് കവി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. നിഷ്ക്രമണം എന്നുള്ള 74 കവിതയാണ് ഇതിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എല്ലാ ജീവന്റെയും പാവനതയിലുള്ള അവരുടെ വിശ്വാസത്തെയും ഇതും ആയി ബന്ധിപ്പിച്ച് കാണേണ്ടതുണ്ട്. സവിതാവേ പെയ്യൂ നറും തേനും പാലും, സമസ്ത സൃഷ്ടിക്ക് വളർച്ചയെത്തട്ടെ, ജീവിതം പൂജ്യം അതെന്റെയാവാം, അരിപ്രാവിന്റെ എന്നുമാം, രണ്ടും ചിതാത്മകം. ഇങ്ങനെയുള്ള മുഴുവൻ പ്രകൃതിയുമായുള്ള ഒരു സഹഭാവമായിട്ട് ആ ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ ആ ദർശനം വികസിക്കുന്നുമുണ്ട്. അത് ഒരു ഡയറിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വരികളാണ് ഞാനിപ്പോൾ വായിച്ചത്. ഇവിടെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കവിതയുണ്ട്, കുളക്കടവിൽ എന്ന കവിത 1968 എഴുതിയതാണ്. അതിനെ മുഴുവൻ ആർദ്രമാക്കുന്നത് ഈ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഇളനീരാണ് എന്ന് ഒരു പക്ഷെ പറയാൻ കഴിയും. 13 വയസ്സ് മാത്രമായിരുന്ന വേലക്കാരി ചെയ്യുന്ന പണിയിലെല്ലാം കുറ്റം കാണുന്ന വലിയ വീട്ടിലെ കുട്ടികൾ, ഒരു ഭാഗത്ത് താളിയരിക്കാൻ വെള്ളത്തോർത്തെടുത്തതിന്, കല്ലിലെ ചണ്ടി ശരിക്കു കഴുകി വഴുക്കൽ മാറ്റാത്തതിന്, ഇങ്ങനെ കുളക്കടവിൽ വെച്ച് അവരവളെ വാക്കാൽ അരിഞ്ഞു വീഴ്ത്തുന്നു. നിങ്ങളെ ഞാൻ ആയാണ് കണ്ടിരുന്നത് എന്ന് ആ കൊച്ചു വേലക്കാരി ഇടറുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവർ നിശബ്ദരാകുന്നത്. അത് ഈ ചീത്ത പറയുന്ന കുട്ടികളെ നോക്കി നിങ്ങളെ എൻ്റെ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നത് എന്ന വേലക്കാരി പറയുന്നു. അപ്പോഴാണ് ആ കുട്ടികളെ പെട്ടെന്ന് ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതും മൗരികളാകുന്നതും. ഇപ്പോൾ ആ വേലക്കാരി പോയി, പിന്നെ അനേകം ഭൃത്യർ വന്നുപോയി. അരനൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം വീട്ടമ്മയായി ആ കുളക്കടവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അന്ന് അവളെ ശകാരിച്ച കുട്ടികളിൽ ഒരാളായിരുന്ന കവി ഓർക്കുകയാണ്, പിന്നെയും തന്റെ അനിയത്തിമാരെന്ന് കരുതി ആ കുരുന്നു ഭൃത്യ എത്ര പേർക്ക് അടിച്ചു തുടച്ചിരിക്കും, എത്ര ചെടികൾ നനച്ചിരിക്കും. എവിടെ നിന്നായാലും എവിടേക്ക് പോയാലും രോഷരംഗം, വറുതിയും ഈറയുമിട്ടുരുട്ടി വലയിക്കെ നാടെത്ര കണ്ടിരിക്കും.
പിന്നെ അവളും അനാഥയായ ഒരു കിഴവിയായി. മരണത്തോട് ആശകൾ മുക്കിമൂളി ഓർമ്മകൾ മങ്ങി ഏറെ നാൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കും. വലുതായതിനു ശേഷം ബാല്യകാലത്തെ അനുഭവം ഓർക്കുകയാണ്. തന്റെ വേലക്കാരിയോട് താൻ പെരുമാറിയതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് അഗാധമായി പശ്ചാത്തപിക്കുകയും തന്റെ വാർദ്ധക്യവും ആ സ്ത്രീയുടെ വാർദ്ധക്യവും തമ്മിലുള്ള സമാനതകൾ കണ്ടെത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. വരളുന്ന കുളം നോക്കി അന്തർദേശീയ പ്രശ്നങ്ങൾ അത്തൽ പൂണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ കവിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ കനിവിന്റെ വെളിച്ചം തൊട്ടു താഴെയുള്ള ഇരുട്ടിലേക്ക് നീളാതെ ദൂരേക്ക് മാത്രമാണ് തെളിയുന്നത് എന്ന്. അവര് സാർവദേശീയ പ്രശ്നങ്ങൾ നാം കാര്യമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഇരുട്ടിലേക്ക്, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഇരുട്ടിലേക്ക്, നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഇരുട്ടിലേക്ക്, ഹതഭാഗ്യരായ അനേകം മനുഷ്യ ജന്മങ്ങളിലേക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ചെല്ലുന്നില്ല. വിദൂരമായ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വലിയ വലിയ ചർച്ചകൾ നടത്തുമ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നിലനിൽക്കുന്ന തിന്മകളെക്കുറിച്ച്, ജാതി വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച്, വർണ്ണവ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച്, ലിംഗവിവേചനത്തെക്കുറിച്ച്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ പലപ്പോഴും നാം നടത്താതെ പോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കവിതകളുണ്ട്. രോഹിണി, വന്ദനം, പിന്നെയും, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, വിശ്രമം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പേരുകളിലുള്ള പല കവിതകളും 47 മുതൽ 76 വരെയുള്ള കാലത്ത് അവരെ തുടർച്ചയായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കവിതയാണ് നക്സലൈറ്റ് രാത്രി. അത് ബാലാമണിയമ്മയിലും സാധാരണ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കവിതയല്ല. അങ്ങനത്തെ കവിതകളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് എടുത്ത് പറയുന്നത്. 1974 എഴുതിയ കവിതയാണത്. കലാപകാരികളുടെ ആയുധങ്ങൾക്ക് ഇരയാവുന്ന ഭൂപ്രഭു തന്റെ ക്രൂരതകൾ അതിൽ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. എവിടെല്ലാം കാൽ ചേറിൽ പൂണ്ടുപോയെന്ന്, എത്ര പേർക്ക് താൻ മുൾപ്പാതകൾ ഒരുക്കിയെന്ന് മൃത്യുവിൻ അഭിമുഖം നിൽക്കെ അയാൾ ഓർക്കുന്നു. ആ കൊല്ലപ്പെട്ട ജന്മി ഓർക്കുന്നത് അതാണ്. താൻ എത്ര ആളെ കൊന്നിട്ടുണ്ട്, എത്ര ആൾക്ക് വേദന നൽകിയിട്ടുണ്ട്, മുള്ള് വഴിയിൽ വിതറിയിട്ടുണ്ട്, എത്ര പേരുടെ കാൽ താൻ കാരണം ചേറിൽ പൂഴ്ന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് അയാൾ ആലോചിക്കുന്നത്. നിന്റെ വല നെയ്യുന്നതും അഴിക്കുന്നതും നീ തന്നെ എന്ന് ദേവതമാർ പോലും അയാളെ കൈയൊഴിക്കുന്നു. തന്റെ ഭോഗമണ്ഡലം നഷ്ടമാകുന്നതിലാണ് അപ്പോഴും അയാളുടെ ദുഃഖം. അപ്പുറത്തെ ജ്യോതിർലോകങ്ങളെ കുറിച്ച് ഉറപ്പില്ലല്ലോ. കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ ദേവിയുടെ കയ്യിലെ മഹാകർമ്മപാശത്തിന്റെ പിരികളാണ് അയാൾക്ക് മുന്നിൽ തെളിയുന്നത്. ഒടുവിൽ അയാൾ ഇങ്ങനെ സമാശ്വസിക്കുന്നു: ഇല്ലിനി പശ്ചാത്താപം മൂർച്ച കൂട്ടിയത് അമ്മയല്ലി, എന്നെയും അന്യാത്മാവിൽ അർബുദം നീക്കാൻ. പ്രകൃതി തന്നെയാണല്ലോ എന്നെ ഇങ്ങനെ ക്രൂരനാക്കിയതും എന്നാണ് അയാൾ അവസാനം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു സമാശ്വാസം. അങ്ങനെ ആ കൊലപാതകം ഒരു ശസ്ത്രക്രിയയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നു. അത് വളരെ ബാലാമണിയെ സംബന്ധിച്ച ഒരുപക്ഷെ, അമ്മയെ സംബന്ധിച്ച ഒരുപക്ഷെ അപ്രതീക്ഷിതവും ഗംഭീരവുമായ ഒരു കണ്ടെത്തലാണ്. ആ കൊലപാതകമല്ല, ഒരു സർജറി, ഒരു ശസ്ത്രക്രിയയാണ്. ആ രീതിയിലാണ് അവർ അതിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ തന്റെ അഹിംസാവാദത്തിന്റെ പരിധി കവി ഇവിടെ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടാകാം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നമുക്കറിയാം, ഗാന്ധിജിയുടെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. ഒരു ബലാത്സംഗത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിലും തങ്ങൾ അഹിംസ പുലർത്തണമോ എന്ന് സ്ത്രീകൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ, അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് പല്ലും നഖവും ഉപയോഗിക്കാൻ, നിങ്ങൾക്ക് ചെറുക്കാം. ചില അനിവാര്യമായ അവസരങ്ങളിൽ ഹിംസ ഒരു വലിയ പാപമല്ല എന്നും അതൊരു പ്രതിഹിംസ മാത്രമാണ് എന്നുമുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഗാന്ധിയെ പോലെ സമ്പൂർണമായ അഹിംസയിൽ വിശ്വസിച്ച ഒരാളിൽ പോലും നമുക്ക് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോ കുട്ടിയെ തല്ലി അവന് കിട്ടിയ അപ്പത്തൊണ്ടം തട്ടിപ്പറിക്കുന്ന പിശുക്കാരിയായ അമ്മയെയും അവർ കാണാതെയും മനസ്സിലാക്കാതെയും ഇരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതും ഒരു അമ്മ തന്നെയാണ്. തന്റെ തന്നെ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് തന്റെ വിശപ്പിന്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് കുട്ടിയുടെ അപ്പത്തൊണ്ടം പറിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു അമ്മയും അവരുടെ കവിതയിൽ ഉണ്ട്. പിന്നീട് അവരുടെ സമയം ഏതാണ്ട് കഴിയുന്നു. ജ്ഞാനവ്യസനിയായ ബാലാമണിയമ്മയുടെ ലോകദർശനം പ്രതിഫലിക്കുന്ന പക്വരചനകളിൽ ചിലത് പുരാണ സന്ദർഭങ്ങളുടെയും നാടകീയമായ പുനരാഖ്യാനങ്ങളിലൂടെ ഉദയം കൊണ്ടതാണ്. ആത്മാലാപ രീതിയിലൂടെ സ്ത്രീജിത്തത്തിന്റെ വാത്സല്യ ദുഃഖാഹ്ലാദങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകിയ അവർ കൂടുതൽ സാർവജനീനമായ മാനവിക സമസ്യകൾക്ക് ഉത്തരം തേടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലെ പ്രധാന സമസ്യ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ്: ഹിംസാഹിംസകളുടെ ധാർമ്മികത. ഹിംസയും അഹിംസയും കേവലമായാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ സംഘർഷത്തിന് അവകാശമില്ല. അഹിംസയെ നിരുപാധികം തിരഞ്ഞെടുത്താൽ മതി. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നിൽക്കുന്നത്. ഹിംസയും അഹിംസയും അത്ര നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് വേറെ ആയിട്ടല്ല നിൽക്കുന്നത്. കെട്ടുപിണഞ്ഞാണ് കിടക്കുന്നത്. നമ്മൾ മഹാഭാരതമോ രാമായണമോ അതിലത്തെ യുദ്ധ സന്ദർഭങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ധർമ്മസങ്കല്പമൊന്നും മഹാഭാരതം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നില്ലെന്നും, അല്ലെങ്കിൽ രാമരാവണ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും നീതിപൂർണ്ണമായിരുന്നില്ലെന്നും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ രാമായണത്തെ പുനർ വായിക്കുമ്പോൾ, നമ്മള് ബാല്യവർത്തെ പുനർ വായിക്കുമ്പോൾ, രാവണന്റെ കൊലപാതകത്തെ പോലും പുനർ വായിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ മഹാഭാരതത്തിലെ യുദ്ധത്തെ വീണ്ടും വായിക്കുകയും അതിന്റെ അവസാനത്തെ ഹതാശരായ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ
ആലാപം കേൾക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ നിർവചിക്കാവുന്നതൊന്നും അല്ല ഈ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹിംസയും അഹിംസയും പലപ്പോഴും പരസ്പരം കെട്ടുപിണഞ്ഞാണ് ലോകത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഹിംസ പുരാണങ്ങളിൽ എന്ന പോലെ സമകാലീന ജീവിത സന്ദർഭങ്ങളിലും സവിശേഷവും സ്വാഭാവികവുമായിട്ടാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ പുരാണങ്ങൾ നിറയെ ഹിംസയാണ്. വിഷ്ണുവിനെ വേണമെങ്കിൽ സീരിയൽ കൊലപാതകി ആയി കാണാം. പല പേരിൽ പല വേഷത്തിൽ വന്ന എത്ര പേരെയാണ് ആ വിദ്വാൻ പല പല സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് വധിച്ചു കളയുന്നത്. കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ കുട്ടിക്കാലത്തെ തുടങ്ങി കൊല നമുക്കറിയാം. പൂതനയും കാളിയനും മധുകൈടവന്മാരും പിന്നെ കംസനും ഒന്നും പോരാഞ്ഞ് അർജുനനെ കൊണ്ട് ബന്ധുക്കളെ കൊല്ലിച്ചത് വേറെ. രാമൻ ആദ്യം ഒരു വാടക കൊലയാളിയായിരുന്നു. മഹർഷിമാരെ രക്ഷിക്കാൻ പിന്നെ ബാലിയും ശംഭൂകനും തമ്മിൽ രാവണൻ വരെ പല പല സൂത്രങ്ങളും തത്വങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് കൊന്നവരുടെ ഒരു വലിയ നിര. പരശുരാമനെ അമ്മയെ കൊന്നാണ് ഹിംസയുടെ ദീക്ഷ തുടങ്ങുന്നത്. മറ്റ് അവതാരങ്ങളുടെയും മറ്റു ദൈവങ്ങളുടെയും കഥയും മോശമല്ല. ഞാനത് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. ഈ തരത്തിൽ ഇത് ഹിറ്റ്ലറിലേക്കും സ്റ്റാലിനിലേക്കും ഒക്കെ നീളുന്ന ഒരു ഹിംസാ പരമ്പരയാണ്. പല നേതൃത്വങ്ങളും ഈ ഹിംസയിലൂടെ തന്നെയാണ് ഉത്ഭവിക്കുകയും ഹിംസയിലൂടെ തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഏതെല്ലാം പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളുടെ പേരിൽ ആണ് അവർ ഉയർന്നു വന്നതെങ്കിലും അവരിൽ പലരും ആ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളുടെ പോലും മൂലതത്വങ്ങൾ വിസ്മരിക്കുകയും തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഹിംസ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ സ്റ്റാലിനുണ്ട്, പോൾപോട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരുപാട് ഭരണാധിപന്മാരുണ്ട്. എല്ലാവരും ഹിംസാ തത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വാണിജ്യത്തിലൂടെയുള്ള ലാഭത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ ബാലാമണിയമ്മയുടെ പല കവിത, ഇപ്പോ മഴുവിന്റെ കഥ എന്നുള്ള, ഞാൻ അത് വിശദീകരിക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല. പരശുരാമനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കഥയാണതെന്ന് കവിതയാണതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പൊ മഴുവിന്റെ കഥയിൽ പാരിന്റെ നന്മയ്ക്കത്രേ പാഴ്വൻപ് കാട്ടാനല്ലി ആരണ്യ പിതാക്കൾ ആത്മീയ ധനം കുഞ്ഞേ എന്ന് പരശുരാമനോട് പറയുന്നത്, നീ നിന്റെ ശക്തി പാഴാക്കി കളയുകയാണ് ചെയ്തത്. ലോകത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്, അല്ലാതെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് അമ്മയെ കൊല്ലാനല്ല നിന്റെ തപശക്തി നീ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് അത് ഉപദേശം ആ കവിതയില് നാം കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ പരശുരാമന്റെ ഒരു സ്വഗതവുമുണ്ട്. അതേപോലെ ബലവാന്റെ വിനയത്തെയും ജനസേവനത്തിന്റെയും മാതൃകയായ മഹാബലിയിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് അവസാനത്തെ ആ കവിത. എന്നാടി ചമയുന്നത് എൻ പൗരർ മോദിപ്പതി സാഹസികനായല്ല, മുറ്റുമീറയാൽ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ എണ്ണി ശാന്തിയറ്റു നാൾ പോക്കുന്നൊരു പടയാളിക്കായല്ല, തലയിൽ ചവിട്ടുന്ന കാലിൽ ഈശനെ കണ്ട ബലവദ്യുനയത്തിൻ സൗമ്യമൂർത്തിക്കായല്ലോ. അപ്പൊ കേരളം ഉണ്ടാക്കിയത് പരശുരാമനാണെന്നാണ് വെപ്പ്. പക്ഷെ ഈ പരശുരാമനെ ഓർത്തല്ല എൻ്റെ ജനങ്ങൾ കേരളീയർ ആമോദിക്കുന്നത്, നേരെ മറിച്ച് മഹാബലിയെ ഓർത്താണ്. മഹാബലിയുടെ ബലവാനായിരുന്നിട്ടും വിനയം കാണിക്കുന്ന മഹാബലിയെ ഓർത്താണ്, ആ സൗമ്യമൂർത്തിയെ ഓർത്താണ് എന്ന് അവര് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ആത്മകഥനവും വംശകഥനവും ഒക്കെയാണ് മഴുവിന്റെ കഥ എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും. അതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് കാണുന്നത് വിഭീഷണൻ എന്ന കവിതയിൽ. അതില് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി സങ്കീർണമാകുന്നുണ്ട്. ഹിംസാവിരോധിയായി സോദര നിരാസത്തിലൂടെ രാമപക്ഷത്തെത്തിപ്പെട്ട വിഭീഷണൻ ചോരയിൽ തന്നെയാണ് കാലൂന്നി നിൽക്കുന്നത്. ഇതും ബാലാമണിയെ പോലൊരു കവിതയിൽ പലരും പ്രതീക്ഷിക്കില്ല. അവര് വിചാരിക്കുന്ന ഈ രാമായണത്തെ ഒക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ അവര് അംഗീകരിക്കും, വിഭീഷണന്റെ ഒരു മഹാഭക്തനായി കാണുമെന്നത്. അങ്ങനെയല്ല. വിഭീഷണനും ചോരയിൽ തന്നെ കാലൂന്നിയാണ് നിൽക്കുന്നത്, സഹോദര രക്തത്തിൽ കാലൂന്നിയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് അവര് തന്റെ സ്ത്രീയുടെ സത്യം കാണുന്ന കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്. സീതയുടെ ക്ലേശത്തിന് പരിഹാരം ലങ്കയിലെ എത്രയോ സ്ത്രീകളുടെ അകാല വൈധവ്യമാണോ എന്ന ചോദ്യം അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ആശാൻ ചിന്താവിഷ്ടയായ സീതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ അവര് ഈ ബാലാമണിയമ്മ ഒന്നുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയി ലങ്കയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അവരുടെ വൈധവ്യം കൊണ്ട് സീതയുടെ ക്ലേശത്തിന് വല്ല പരിഹാരവും ഉണ്ടാവുമോ? ധർമ്മവും അധർമ്മത്തെ പോലെ നിർദ്ദയമാകാം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രസ്താവമാണത്. ധർമ്മവും അധർമ്മത്തെ പോലെ നിർദ്ദയമാകാം എന്നത് മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു പ്രസ്താവമാണ്. അനീതിക്കെതിരായ രോഷം പോലും മുഖം വികൃതമാക്കുന്നു എന്ന് ബെർത്തോൾട്ട് ബ്രെറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് വരും തലമുറയോട് എന്നുള്ള ഒരു കവിതയിൽ. ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഞങ്ങൾ അനീതിയോട് രോഷം കാണിച്ചു, പക്ഷെ ആ രോഷം പോലും ആത്യന്തികമായി മുഖത്തെ വികൃതമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ലക്ഷ്യം നേടാൻ ഏത് മാർഗവും ആകാമെന്ന് കരുതിയവരെ മാർഗം ക്രൂരമായി കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതും അനിവാര്യമെന്ന് കരുതപ്പെട്ട ഹിംസ നടത്തുന്നവർ ക്രമേണ ഹിംസയിൽ രസം പിടിക്കുന്നതും ഹിംസയിലൂടെ നിലവിൽ വന്ന ഭരണകൂടം നിലനിർത്താൻ വിപ്ലവത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ ഏറെ ഹിംസ നടത്തേണ്ടി വരികയും ഒക്കെ ചെയ്തതാണ്. നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ റഷ്യയുടെയും ചൈനയുടെയും മറ്റും കഥകൾ. അപ്പോൾ ഹിംസയാണ് നമ്മുടെ
പരിവർത്തനത്തിനുള്ള മാർഗമെങ്കിൽ ആ ഹിംസയിലൂടെ നിലവിൽ വരുന്ന സമൂഹത്തെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെ കിട്ടിയ അധികാരത്തെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ ഹിംസ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും എന്ന വളരെ രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവുമായ തിരിച്ചറിവ് നിശ്ചയമായിട്ടും ബാലാമണിയമ്മയുടെ കവിതയിലുണ്ട്. എങ്കിലും ഹൃദയത്തെ വളർന്നേ വരും ബുദ്ധിതൻ കളിക്കോപ്പാക്കിയോ ഇവർക്കും സാധിച്ചില്ല നീതിയെ കാരുണ്യത്തോടിണക്കാൻ, സ്നേഹത്തെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ഒപ്പം തന്നെ ഏവർക്കും നൽകാൻ. വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ ചിന്തയാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത സോഷ്യലിസം, അല്ലെങ്കിൽ സമത്വമില്ലാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യം, ഇതിനെ രണ്ടിനെയും നിരാകരിക്കുന്ന ഒരു ദർശനം, ഒരു രാഷ്ട്രീയ ദർശനം എന്ന് തന്നെ ഞാൻ അതിനെ വിളിക്കും, അവരുടെ കവിതയിൽ ഉണ്ട്. ഹൃദയത്തെ ബുദ്ധിയുടെ കളിക്കോപ്പാക്കുന്നതിന് എതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു നിലപാട് അവർക്കുണ്ട്. നീതിയെ കാരുണ്യത്തോട് ഇണക്കാൻ കഴിയാതെ പോയതായിരുന്നു ഈ വിപ്ലവങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രശ്നം എന്ന് അവർ വളരെ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാലത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നൈതിക സമസ്യയിലാണ് ബാലാമണിയമ്മ ഈ വരികളിലൂടെയൊക്കെ കൈവയ്ക്കുന്നത്. പൗരസ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെ നിഷേധിക്കുന്ന സ്ഥിതിസമത്വം എത്രത്തോളം മാനുഷികമാണ്? സ്ഥിതിസമത്വം ഇല്ലാത്ത സമുദായങ്ങളിൽ പൗരസ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിട്ട് എന്താണ് ഫലം? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള സോഷ്യലിസ്റ്റ് മാതൃകകളും മുതലാളിത്ത മാതൃകകളും രണ്ട് തരത്തിൽ വികലമായ സമൂഹ മാതൃകകളാണ് എന്ന അടുത്തേക്കാണ് ആ ദർശനം ഒരുപക്ഷെ നമ്മെ ആത്യന്തികമായി നയിക്കുക. ജനാധിപത്യത്തെയും സ്ഥിതിസമത്വത്തെയും സമന്വയിക്കാൻ നമുക്കാവുമോ എന്നതാണ് നമ്മുടെ കാലത്തെ നമുക്കറിയാവുന്നത്, നമ്മുടെ കാലത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രൂഷ്യലായ, ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമായ ചോദ്യം. അതാണ് നീതിയെ കാരുണ്യത്തോട് ഇണക്കുക എന്ന അവരുടെ പ്രസ്താവം വളരെയധികം പ്രധാനം ആകുന്നത്. അത്തരത്തിലൊരു നേട്ടം അസാധ്യമല്ല എന്ന് അവര് വിശ്വാമിത്രൻ എന്ന കവിതയിലൂടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. നവഭാരതത്തിന്റെ ഭൗതികോത്കർഷത്തിനായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ തന്റെ അന്തരീക്ഷ യാത്രയിൽ വിശ്വാമിത്രൻ ആശീർവദിക്കുന്നതാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ ഭാരതീയ ജനതയിലെ മതമാത്സല്യ സ്വാർത്ഥതകളിൽ ഖിന്നനാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സാന്ദ്രമായ വർണ്ണനകളിലും മനം വധിക്കുന്ന ആഖ്യാനങ്ങളിലും കൂടി വസിഷ്ഠാശ്രമത്തിലെ നന്ദിനി പശുവിനെ സ്വന്തമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് മുതലുള്ള വിശ്വാമിത്ര ചരിത്രം മുഴുവൻ ഈ സ്വഗതാഖ്യാനത്തിൽ ചുരുളഴിയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെയും വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ ഒട്ടും തന്നെ കടക്കുന്നില്ല. കരഞ്ഞു കലകളൻ കൈപ്പിടി മുറുക്കത്തിൽ, ഞെരിഞ്ഞു ശാസ്ത്രങ്ങളൻ ചിന്തതൻ മുന്നേറ്റത്തിൽ. അപ്പോ വിശ്വാമിത്രൻ അവിടെ മനുഷ്യ വംശത്തിന്റെ തന്നെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് മാറണം. ഈ വരികൾ പറയുമ്പോൾ എന്റെ കൈപ്പിടി മുറുക്കത്തിൽ കലകൾ കരഞ്ഞു, ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്റെ ചിന്തയുടെ മുന്നേറ്റത്തിൽ ഞെരിഞ്ഞു. ഒരുപക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടത്തിന് ആത്മകഥമായി പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. തങ്ങളുടെ കൈപ്പിടി മുറുക്കത്തിൽ കരയുന്ന കലകളെ നോക്കി തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടി ഒക്കെ ഈ രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രസ്താവം ഇന്നത്തെ ഭരണകൂടത്തിന് സാധ്യമാകും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ വിശ്വാമിത്രന്റെ ഔദ്ധത്യം ലോകത്തെ വിഷയമാവുമ്പോൾ ശരണാർത്ഥികൾ നേര് പറയുന്നതും നാം ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളരെ സങ്കീർണമായ ചോദ്യങ്ങൾ നിരന്തരമായി ചോദിക്കുന്ന കവിതകളാണ് ബാലാമണിയമ്മ അവസാന കാലം വരെ എഴുതിയത്. അപ്പൊ വിശ്വാമിത്രന്റെ അവസാനത്തിൽ തിരിച്ചറിവുണ്ട്. ദൂരെയാകിലും അവർക്കൊട്ടൊരാശ്വാസം ചേർക്കാൻ പോരുമെൻ കനിവിന്റെ ശീതള പ്രസരങ്ങൾ, സഫലം നീണാൽ ചെയ്ത സാധന എന്നോരുന്നേൻ, സതതം ജഗൽക്ഷേമാശംസിയായല്ലോ ചിത്തം, തുച്ഛമേ മെയ്യാൽ ചെയ്വതനുഷ്ഠിക്കുന്നു പ്രബലേച്ഛയാൽ ഗതസങ്കർ വിശ്വസേവന കർമ്മം. ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ്, വിശ്വാമിത്രയുടെ തിരിച്ചറിവ് ബാലാമണിയമ്മയുടെ തന്നെ ശുഭകാമനയുടെ ഒരു ആവിഷ്കാരമാണ് എന്ന് പറയാം. സമകാലീന ലോകം വിശ്വാമിത്രൻ എന്ന കവിതയിൽ കടന്നു വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൂതകാലത്തിലാണ് എന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. സ്വന്തം തൃഷ്ണാബലത്തിൽ അഹങ്കരിച്ച് ആത്മവിനാശത്തിലേക്ക് നീങ്ങി വസിഷ്ഠ കാരുണ്യത്തെ പരിഹസിക്കുന്ന വിശ്വാമിത്രനാണ് സമകാലീന മനുഷ്യൻ. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സത്പരിണതിയാകട്ടെ മനുഷ്യ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള കവിയുടെ കെടാത്ത പ്രത്യാശയാണ്. ചോരയിൽ കൂടി നടന്നാണെങ്കിലും ഒരു നാൾ മനുഷ്യൻ സ്വാർത്ഥതയിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി ജഗൽക്ഷേമാശംസിയാകും എന്ന ജഗത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നയാൾ ആയി മാറും, അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ആയി മാറും എന്ന പ്രത്യാശയാണ് അതിലുള്ളത്. ഈ 3 സ്വഗതാഖ്യാനങ്ങളിലൂടെയും മഹാബലി ഉൾപ്പെടെ ബാലാമണിയമ്മയുടെ ഇതര പുനർവ്യാഖ്യാനങ്ങളിലൂടെയും നാം സ്പർശിക്കുന്നത് കവിയുടെ ദർശനത്തിന്റെ കാതലിൽ തന്നെയാണ്. ഹിംസ അനിവാര്യമല്ലാതാക്കുന്ന, നീതിയും കാരുണ്യവും ഇണങ്ങുന്ന, അധികാരവും കർത്തവ്യവും പരസ്പരം എതിരിടാത്ത, ഗാർഹസ്ഥ്യം ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് തടസ്സമാകാത്ത, സ്നേഹസുരഭിലവും ത്യാഗസമൃദ്ധവുമായ ഒരു ലോകസങ്കല്പമാണ് ആ കവിതയുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാതൽ. പല നിരൂപകരും ഒരു അമ്മക്കവിയായി ഒതുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും
നമ്മുടെ കാലത്തെ ഏറ്റവും മാനുഷികതയും കാവ്യപ്രതിഭയും ദർശനശേഷിയുമുള്ള ചുരുക്കം ചില കവികളിൽ ഒരാളായി ബാലാമണിയമ്മ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതിന് കാരണവും ആ കവിതയുടെ കാതലായ ഈ മഹത്തായ മൂല്യ ദർശനമാണ്. വളരെ ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വളരെ കഴിയുന്നത്ര സംക്ഷേപിച്ച് പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. എന്നിട്ടും സമയം വൈകിപ്പോയതിൽ എനിക്ക് മാപ്പ് തരിക. നന്ദി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. വളരെ നന്ദി. വളരെ വിശദമായ വളരെ വളരെ ചിന്തോദ്ദീപകമായ പ്രഭാഷണമായിരുന്നു. I think it was an extremely inspiring talk. I am so delighted that we actually have, now work that looks at Balamaniamma as someone other than just a mother poet. We always vacillated between either you had critics, liberal humanist critics who always emphasized the maternalism, or rather attributed a certain maternalism to, or you had critics like Ayyappa Panikar who would not take into account maternalism at all. So you have cut a middle path which takes into account all aspects of her work. And thank you very much for this really rich and exciting talk. I was just wondering, as a historian, how one would explain that not only, as you rightly pointed out, the critique of, the evocation of motherhood is not merely a celebration of motherhood. It is actually a critique of modernity as well. The kind of modernity that we began to confront in the 1930s through social reform movements and other sources. In fact, there are far more number of sources through which Malayalis encountered modernity in the 1930s than just the social reform movements, many more. Now, to all those different encounters, the first generation feminists in Kerala responded in a complex way. There were many complex responses, not just one response. And I think Balamaniamma's work is best framed as a complex response to the very rationalistic modernity of those times, which enforced all kinds of binary divisions between emotion and reason, between the world outside and the world inside, between the home and the world, and so on. I think your work has helped me understand that point at much greater depth after this talk. So now we have time for questions. We have time till 5 o'clock. So around 15 minutes. So anybody can ask a question, of course. I welcome you to ask questions. You can either directly ask a question, just raise your hand and directly ask, or you can just leave a question in the chat box. So kindly start. I do have something to ask. Let people think. So I just want to ask you something. I have been reading some autobiographical work, and I have a feeling we should queer her. There is it's important for us, I think, to go beyond the binary gender framework now, or the heteronormative framework. Because you read her early work, there are ജീവിതം എന്റെ നോട്ടത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാതൃഭൂമി അയച്ചപ്പോൾ പണ്ട് ഒരു സീരീസ് എഴുതിയിരുന്നു. പിന്നീട് കുറച്ച് ലേഖനങ്ങൾ ആത്മകഥാപരമായിട്ടുള്ള അതും അമ്മയുടെ ലോകം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് സമാഹരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതില് ചെറുപ്പത്തില് വളരെ ചെറുപ്പത്തില് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുളത്തിൽ കുളിക്കാൻ പോകുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള അതിമനോഹരമായ ലേഖനങ്ങളുണ്ട്. ഈ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ രമിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിന്റെ. അപ്പൊ അതിൽ ശരിക്കും വളരെ അതിശക്തമായ ഹോമോ ഇറോട്ടിസിസം ഉണ്ട്. അപ്പം മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ഹോമോ ഇറോട്ടിസിസം എവിടുന്ന് വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. ശക്തമായ ഒരു കൂടെ കുളിക്കാൻ പോയിരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പ്രണയത്തെ പറ്റിയാണ് ശരിക്കും ആ ലേഖനം. അവര് മരിച്ചു പോകുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത വേദനയെ പറ്റി അവര് പറയുന്നുണ്ട്. ജീവിതം ഇന്ന് തീർത്തും ശൂന്യമായി പോയത് ഇല്ല, ഇനി ജീവിതം ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ഓർമ്മകളെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെലൻകളി ഉണ്ടല്ലോ.
ബാലാമണിയമ്മയുടെ മിക്കവാറും എഴുത്തിന്റെ താണസ്ഥായി, അടിസ്ഥാന സ്ഥായി ഒരുതരം മെലൻകളിയാണ്. ആ മെലൻകളി ഒരുപക്ഷെ വരുന്നത് എവിടുന്നാണെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഈ ചെറുപ്പകാലം, അവരുടെ കൗമാര കാലത്തെ ഈ ലൈംഗികതയെ പറ്റി ഒക്കെ പഠിക്കാൻ ഇനി ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ സന്നദ്ധരാകുമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ എനിക്ക് മാഷ് പറഞ്ഞ വേറൊരു ചെറിയ കാര്യത്തെ പറ്റി, when you were speaking, you were presenting your summary in English, you made a reference to Satchidanandan. Maybe I heard it wrong, but I heard that you kind of referred to her as a man hater. Did you say that? Maybe it was a mistake. Because I mean, if you didn't, then I am quite certain കേൾക്കാൻ വയ്യ, മാഷ് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. മാഷ് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? Yes, I had. Yeah, it was muted. Yeah. So I was trying to contrast the two approaches of Lalitambika Darjanam and Saraswati Amma. Yeah. But Saraswati Amma was definitely not a man hater. Again, she was somebody who I think acknowledged, her own homoeroticism a little more. And she was someone who kind of imagined a homosocial private for women, and a public which could be shared by all genders. So and some of the most beautiful portrayals of men, as vulnerable beings. I don't think anybody has been so kind to men as her. Where she kind of exposes male vulnerability first through very biting sarcasm, then becomes extremely kind to them. Suddenly the recognition of male vulnerability seems to alter the way, and that is something she shares with Balamaniamma. Balamaniamma does that. She looks at power as masculine, then she points to the vulnerability of the masculine, and then she is kind to it. Even as she recognizes its power and violence. ഹിംസയുടെ കാര്യം മാഷ് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ്. ആ ഹിംസയെ പറ്റി അവർ നിരന്തരം വേവലാതിപ്പെടുന്നതും ശരിയാണ്. അതിന്റെ ഒരു മാസ്കുലൈൻ സ്വഭാവത്തെ അംഗീകരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് എന്ന ഒടുവിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അതിനോട് അത് ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹിംസ തിരിച്ചു ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്നൊരു രീതിയുണ്ട് അവരുടെ. which I thought was which is actually should be guiding our feminism. കേരളത്തിലെ ഫെമിനിസത്തിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും, അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആഗോള തലത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന US ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റ് ഫെമിനിസത്തിന്റെ 100 ഭയങ്കരമായ വയലൻസിനെ അതുപോലെ വിഴുങ്ങുന്നതിന് പകരം ബാലാമണിയമ്മയിൽ നിന്നും സരസ്വതി അമ്മയിൽ നിന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ we were inspired by them, I think we would have come up with something very different. Even ലളിതാംബികയ്ക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഈ മോഡേണിറ്റി, റാഷണലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മോഡേണിറ്റിയെ പറ്റിയുള്ള ഭയങ്കരമായ ഭീതി ഉണ്ടായിരുന്നു. So also മാധവിക്കുട്ടി, that is very clear. Yeah, I'm sure there is a kind of continuity, between Saraswati Amma and Balamaniamma and Kamalada, certainly. Of course, one has to probe further to find out what were those elements that connected them. And one is certainly what you said, a kind of rejection of violence, and a rejection in some sense of all kinds of binaries, including the gender binary. So, I think in every genuine poet or genuine writer or in a genuine thinker, one always finds an attempt to bring these to rather transcend these binaries or face them and then try to go beyond the binaries, which are ultimately our own creations, including the gender binary, because man and woman are also ideological constructs, as all of us know. So we imagine men in the way we want to see them, and so too we imagine women in the way we want to see them. And so even gender, despite the physical foundations, ultimately is, of course, it has been acknowledged too, a kind of ideological construct. So going beyond various I have a whole long essay on the art of poetry from this point of view, how poetry helps us all to go beyond various kinds of binaries, including that between
individual and society, writing for the society kind of that kind of thinking, which I am very much again. Nobody is writing for the society. We have it is true naturally, because sometimes we absorb other people's experiences, we empathize, we become them, we identify ourselves with them, and it is thus that you happen to write about society, not because you are committed or you really want to you deliberately do that, but because there is also this vein in us which in some sense absorbs other people's experiences, and we learn from that. And that's why so that's why I have always questioned this concept of a very forced kind of commitment, that you are committed and you cannot write about anything else. So I don't think any genuine poet can believe in that kind of forced commitment, whether it be to an ideology or whether it be to Mechanical some kind of commitment, right? ideal. You mean a Yeah, mechanical yeah. commitment that is A mechanical, essentially yes, rational? yes, Right? yeah, There's yes, another absolutely. thing I wanted to also point out, because it's also coming out of some of your recent comments in the public about the way the whole idea of romantic love has changed, which I think which you did not allude to, but which seems to be abutting some of Balamaniamma's own thoughts on love, on romantic love, romantic passion, or whatever it may be called. You pointed out in I think in a newspaper, I don't know, I read it in a newspaper, you made a comment about these recent murders around romantic love, of lovers in Kerala, young people murdering each other on the pretext of love, loss of love. So you pointed out that love used to be a kind of vulnerability. You actually become vulnerable to another human being. And the last thing you would think about is destroying that person. Because in some way, that person has become part of your own vulnerability. So you cannot really harm that person. That is how it used to be. And I really think that, that is a very valid point. And that is again something, poets like Balamaniamma and writers like Laladambiga tried to point out desperately to a generation of which was trying to, present romantic love in rationalistic terms as, the meeting of minds, andakarana vivaham, like you have two different instruments. Andakaranam is after all instrument, and andakaranam is inner instrument, and andakaranam is two sets of inner instruments, which is a very rationalistic way of understanding love. And I believe that we have gone much worse. We are not even talking about inner instruments. These inner instruments are violent because they seek to possess the other, turn the other into a thing, into a cipher, not even a thing, a cipher, or a some kind of a symbol or sign of your own, dominant abilities. You can keep this woman or you can keep that man. And when the woman or man either does not want to keep that other or refuses to be, to occupy that space, then they face the risk of annihilation. So I think Balamaniamma, your lecture today also points out how the critics of such tendencies existed much earlier, and we have resources in our own culture to combat the kind of violence that is shaping up now. And I really do hope that, with you, I share your hope that these resources will be used, recovered and used to illuminate an extremely dark present. And I do hope our feminisms learn from it. Our feminism should stop looking at, global governance instruments, global governance feminisms. They should look back to the roots of our own feminism. And you have, your talk was very useful to me in that connection. So I thank you very much. Thank you so much. Yes, I think we need to reread some of our older writers, including Lalita and Balamaniamma, and I think they will also help us reshape the feminist notions that we seem to have, in some sense, mostly inherited or even borrowed from the West.
So I think we need to perhaps reinvent feminism from our own context and our own, past, and that may be one way to transcend the kind of, what do I call it? A kind of violent kind of feminism that you find all around, revenge Because the seeking. state is no longer, I know the state is no longer what it was. The state that the rationalists of the 1930s wanted independent India to possess, the state that they imagined would be there, essentially a welfare state, which again Balamaniamma does beautifully, imagine in her own poetry. What kind of state that we need? That dream is gone. We have a fascist state at our doors, whether we like it or not. So it's time that we also thought. We have to get out of the illusions about the state. I mean, perhaps Gandhi had foreseen this. I mean, I have been rereading Gandhi these days, and Gandhi knew the possible dangers of the very idea of the state, because Marx spoke about the withering away of the state, but Gandhi spoke about a state which should not be born at all. I mean, if you really look at the way he looked at the distribution of power, his perception of freedom and the power of the people, the grassroots people, so where you do not need a state at all. So, in some sense, Gandhi had gone ahead and thought actually that Gandhi reached that part of Gandhi. I think reached us through M. Govindan. Because the only thing that was common about Gandhi and M. N. Roy was their suspicion of the state and their great faith on civil society, on culture and civil society. Yes, absolutely, absolutely. Is it not? Someday I want to write a history of that. Really. So yes, I think our time is up. So once again, what a pleasure it was. I thank you for favoring us with this talk. And thank you, Devika. Thank you, CDS, for this opportunity. You must come here. I mean, we should have face to face. This is unfortunately just online. But my physical appearance does not in any way contribute to the idea, the world of ideas I'm presenting. Our motto is a poem. But maybe you that know that our, that's true. We know that our motto is a poem from Tagore. It is etched in stone, right at the doorstep. So you must definitely visit us. Sure. Inspiration is from a poet, actually, not so much. From where the head is held high. That is our motto. Then, all right. So I thank everyone, the small but engaged audience that we've had today. I thank you all. And this is most important as a recording, which will be uploaded on the CDS website with a short summary very soon. So thank you very much again. I end the meeting now. Thank you. Thank you.